So I hope the screen is visible to all of you. So this was the class test question. Your first class test question. You had 4 questions, and more or less, most of you, sort of answered the right things. But nevertheless, question number 1 said, assume that you have recently taken the initiative to begin a software startup. Your company has recruited 5 software engineers, 2 accountants, 2 marketing specialists, 1 technical leader, 1 intern, and 1 chief architect. Draw the organogram of your startup. So, can someone tell me, just এই 2 লাইন পড়ে আপনাদের কি মনে হয় এটা কি টাইপের অর্গানোগ্রাম হবে? Flat হবে তো। Flat হবে, exactly. Why? Because this is obvious from the question that this is a new startup and there are only very few people involved in this startup. So অনেকে hierarchical organogram দিয়েছেন, but ওটা actually ভুল, because hierarchical organograms are usually in big organizations where division of labor টা আরো বেশি precise and আমাদের অনেক basically অনেক levels আছে আর কি, একটা tree এর মতন, একটা hierarchical tree এর মতন, and অনেক levels আছে উপর থেকে নিচে আসার জন্য, but in this case এখানে এত বেশি level নাই, এত distinction নাই between the CEO and each individual worker. So এখানে অনেকে technical leader আন্ডারে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার থেকে রেখেছেন, that is also fine. অনেকে just simply technical leader কে আলাদা রেখে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার থেকে রেখেছেন, that is also okay, but এরকম একটা দুইটা লেভেলের নিচে যেন না যায়, because more or less the CEO on top, CEO or the owner of the company or whoever that is, they should be very closely linked to every single worker, every other employee. So অনেকে আবার এটা করেছেন যে প্রত্যেকটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের জন্য আলাদা আলাদা রেক্ট্যাঙ্গলস দিয়েছেন, that is completely unnecessary. একটা সফটওয়্যার এখানে নাম্বারস গুলা দেয়ার হোল পয়েন্টই এটা বোঝানোর জন্য যে মানুষ আসলে অনেক কম স্টার্টআপে। সো 5 software engineers, সেটার জন্য 5টা software engineer ইয়ে করতে হবে না, because in any organogram the rectangles, the entities, they show the position, not the individual person. সো একটা সিইওর পজিশন সেটা একজন হোক, সেটা ওখানেই থাকবে। একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পজিশন সেটা 5 জন হলেও আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার একবারই রাখবো আমার অর্গানোগ্রামে। So the organogram must have just one software engineer rectangle or entity over there. তারপরে একটা অ্যাকাউন্টেন্টের এন্টিটি থাকবে, একটা মার্কেটিং স্পেশালিস্ট, একটা টেকনিক্যাল লিডার, একটা ইন্টার্ন, একটা চিফ আর্কিটেক্ট। you don't have to repeat these because they are more in number. So অনেকে আবার অ্যাকাউন্টেন্টস এর মধ্যে 2 লিখতে পারেন, বাট আননেসেসারি। বাট এটা কেউ করবেন না যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে ডিভাইড করে 5টা আমি দিয়ে দিলাম। সো এটা ভুল, এটা করা যাবে না ইন অর্গানোগ্রামস। সো এটাতে কি মার্ক কাটা যাবে? এইটাতে মার্ক কাটা যাবে না মোস্ট লাইকলি, গেলেও খেয়াল রাখবো। এটা আর কি করেন না ফ্রম নেক্সট সিট। ওকে, আচ্ছা। So that was question number 1. Let's go to question number 2. Suppose a client has asked you to develop an Android international flight ticketing system. This is going to be a large-scale project and will involve many resources. So developing the entire project at one go might be a bad idea. What can you do in such a circumstance? Okay, so এইটাতে আমি 2 টাইপের কপি পেয়েছি। সো এখন এমন হতে পারে যে there are lots of you যারা নিজে আনসার করেছেন, that's good, but there were some copies যেগুলো একদমই সিমিলার, আসলে প্যারাগ্রাফ লেখা এন্ড প্যারাগ্রাফ গুলাই পুরোপুরি সিমিলার, কোনোই ডিফারেন্স নাই, দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে ফুললি কপিড। এটা ফার্স্ট ক্লাসেস ছিল দেখে আমি কিছু মনে করি নাই, এন্ড ইনফ্যাক্ট ওগুলো কোনো স্লাইড থেকে তোলা জিনিসও না, এটা বোঝা যাচ্ছিল যে someone wrote it and someone else copied it. So since this was the first class test, I did not think this was a big issue, but from the next classes please এটা যেন না হয়, খাতা দেখেই যেন বোঝা না যায় যে এই সেম খাতা, একদম সেম লেখা আমি টানা 10টা খাতায় যদি পাই তাহলে বুঝতে পারবো যে আসলে এটা প্রবাবলি একজনের খাতাতে অনেকজন কপি করা। সো এইটা আপনারা অ্যাভয়েড করেন। আর এখানে অ্যাকচুয়ালি 2 টাইপের আনসার আসছিল বলতে, একটা ছিল কারেক্ট, একটা ছিল ইনকারেক্ট। So incorrect bolte, to a certain extent it is okay if you interpret it that way, but that was not what I was looking for. So some of you wrote SDLC and gave every single phase of SDLC's description, but that was not what I wanted. So ekhane
কোয়েশ্চেনটা ছিল এরকম যে ডেভেলপিং দ্য এন্টায়ার প্রজেক্ট at one go might be a bad idea, what can you do in such a circumstance? So এটা কিন্তু এটা বলে নাই যে আমি আসলে জাস্ট ইমপ্লিমেন্ট করাটাই ইজ আ ব্যাড আইডিয়া। এখানে বলা হয়েছে যে ফুল প্রসেসটা মানে ফুল এসডিএলসি এর প্রসেস বলি আর যাই বলি মানে আমার ফুল স্টার্টিং ফ্রম analysis and then implementation and then giving it to the end user এই পুরা জিনিসটা জাস্ট একবার করে ফেলা is a bad idea. So এমন একটা সার্কামস্ট্যান্স আমি কি করতে পারি? I think the proper answer to this is prototyping, যেটা most of you did that. So good job for that. অনেকে আবার SDLC তে ফোকাস করে প্রোটোটাইপিং এর কিছু কথা লিখেছেন, that is also fine. But I think যে এখানে it's more appropriate to give the proper figure of prototyping because prototyping মানে হলো আমার এমন একটা সিনারিও যেখানে আমি বারবার করে আসলে ইমপ্লিমেন্টেশনের একটা প্রোটোটাইপ বানাচ্ছি আর কি। সো প্রোটোটাইপটা যদি আমি বারবার বানাতে থাকি দেন আই মানে আফটার রিসিভিং ইউজার ফিডব্যাক এন্ড দেন ফাইনালি গিভিং দিস to the users if I think that the implementation is correct, then that is the prototype, right? যেটা আসলে মানে কথাই লিখে করেছেন অনেকে, that's also fine, but it's better to put the proper figure of prototyping over here. So এখানে আপনাদের I guess conceptually একটা প্রবলেম ছিল যেটা আমার মনে হয়েছে সিটি কপি চেক করতে গিয়ে, সেটা হলো যে প্রোটোটাইপিং এ অনেকে যেটা করেছেন যে আপনারা লুপটা দেন নাই, আপনারা প্রোটোটাইপের ফিগারটা এঁকেছেন বাট দেয়ার ওয়াজ নো লুপ। সো প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট প্রোটোটাইপ একটা ইটারেটিভ প্রসেস। সো এখানে ডেফিনেটলি একটা লুপ থাকবে, মানে ইউজার এর ফিডব্যাক নেওয়া হবে দেন আবার ইমপ্লিমেন্ট করা হবে, দেন ইউজার সেজ প্রবলেম তাহলে আবার ইমপ্লিমেন্ট করা হবে। সো এই জিনিসটা একটা সার্কুলার একটা ডিরেকশন থাকতে হবে। সো আমি যদি একবার ইউজার ফিডব্যাক নিয়ে সমস্যা হয় ইউজার ওকে বলে দিয়ে শেষ করে দেয়, দেন দ্যাট ইজ নট প্রোটোটাইপিং। প্রোটোটাইপিং এ ইটারেশন থাকতেই হবে, দেয়ার হ্যাজ টু বি আ লুপ। সো আপনাদের এরকম মানে ফিগার যদি আপনারা দেন দেন অবশ্যই সেটাকে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করবেন, অথবা যদি কথাও লিখেন দেন এই জিনিসটা যেন আমি আপনার আনসার দেখে বুঝতে পারি যে প্রোটোটাইপিং মানে এমন একটা জিনিস যেটা আসলে বারবার করা হয়, মানে ইটারেটিভলি করা হয়। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রপার অ্যান্সার টু দিস কোয়েশ্চেন, রাইট? বিকজ আপনি এটা অ্যাট ওয়ান গো করছেন না, আপনি বারবার করে ইটারেট করে জিনিসটাকে ইমপ্রুভ করছেন। সো দ্যাট হ্যাজ টু বি ইদার প্রেজেন্টেড ইন দ্য ফিগার অর হোয়াট এভার ইউ রাইট। সো ইন দ্য ফিউচার এরকম প্রোটোটাইপিং রিলেটেড কিছু আসলে ইটস বেটার টু প্রোভাইড দ্য ফিগার। Okay, consider the website for a university CSE department. If you go to the home page, you will see a search bar where you can type something. There is an option named about us, etc. মানে এটা বেসিক্যালি একটা সাইট ম্যাপের কোয়েশ্চেন। তো সাইট ম্যাপ মোরালেস সবারই ঠিক ছিল। আমি আপনাদের সাইট ম্যাপের ইয়েতে জাস্ট কিছু লাইনস দিয়ে দিয়েছিলাম, ওগুলোর জন্য আমি কোনো মার্ক কাটি নাই। বাট নেক্সট থেকে আপনারা ট্রাই করেন যেটা করতে, যে হোম পেজ থেকে একদম ফার্স্ট লেভেল ন্যাভিগেশন যেটা ওখানে জাস্ট মানে কানেক্ট করে দিতে আর কি। অনেকে কানেক্ট করেন নাই, দ্যাটস ফাইন, নট আ প্রবলেম, এটাতে আমি মার্কও কাটি নাই, বাট আর কি এই কনভেনশনটা এনকারেজড। অনেকের যেটাতে প্রবলেম হয়েছিল এইটাতে। সো আচ্ছা, আমি আনসারটা কি হবে? আনসারটা হবে হচ্ছে সবার উপরে হোম পেজ আর ওয়েবসাইট কিছু একটা থাকবে, অর লেফটে থাকবে হোয়াট এভার, দেন এর পরের লেভেলে থাকবে হচ্ছে এই যে অ্যাবাউট আস, এই নিচেগুলো এখন না যাই, আমি জাস্ট সেকেন্ড লেভেলটার কথা বলছি, মানে ফার্স্ট লেভেল ন্যাভিগেশন। সো অ্যাবাউট আস, তারপরে হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম, তারপরে হচ্ছে পাবলিকেশনস, কন্ট্যাক্ট। সো এইগুলা হচ্ছে আপনাদের জাস্ট ফার্স্ট লেভেল ন্যাভিগেশনে থাকবে। কয়েকজন এটা করেছেন যে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অর গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম একটা সিঙ্গল ইয়েতে দিয়েছেন, এটা হবে না, এটা ভুল। অথবা অনেকে এটাও করেছেন যে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম আর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম আলাদা রেখে ওদের আন্ডারে একটা কমন লাইন টেনে তারপরে হচ্ছে যে এই অ্যাডমিশন কোর্স ডিসক্রিপশন দিয়েছেন, ওইটাও ভুল, এটা করা যাবে না। বিকজ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট লজিক্যালি, আমি যদি একটা ন্যাভিগেশন এর লেভেল থেকে আরেকটায় যেতে চাই, আই ক্যানট শেয়ার দ্য ন্যাভিগেশন উইথ এনি আদার পেজ, তাই না? মানে আমি আমার তো আসলে দুইটার মানে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম আর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম রিডাইরেক্ট করে আসলে তো আমাকে ডিফারেন্ট ইয়েতে নিয়ে যাবে, একই পেজে তো নিয়ে যাবে না, বিকজ দুইটার জন্য আসলে তো ডিফারেন্ট জিনিস আছে। সো দুইটার আসলে মানে আসল কথা হচ্ছে যে দুইটা প্যারেন্টের সেম চাইল্ড থাকতে পারবে না। একটা প্যারেন্টের অনেক চাইল্ড থাকতে পারে, বাট দুইটা চাইল্ড, একটা চাইল্ডের দুইটা ডিফারেন্ট প্যারেন্ট থাকতে পারবে না। সো গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য তার আন্ডারে অ্যাডমিশন কোর্স ডিসক্রিপশন থাকবে, আবার আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের জন্য আলাদা করে নিচে অ্যাডমিশন এন্ড কোর্স ডিসক্রিপশন থাকবে। সো অ্যাবাউট আস এর নিচে থাকবে ওয়েলকাম মেসেজেস, অ্যাচিভমেন্টস, অ্যাডভাইজারি প্যানেল এন্ড নিউজ। দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। সো এখানে আরেকটা ভুল হচ্ছে অনেকের, সেটা হলো যে ওয়েলকাম মেসেজের নিচ থেকে অ্যারো টেনে অ্যাচিভমেন্টস, অ্যাচিভমেন্টস এর নিচ থেকে অ্যারো টেনে অ্যাডভাইজারি প্যানেল, এভাবে দিলেও সমস্যা। বিকজ এই ওয়েলকাম মেসেজ, অ্যাচিভমেন্টস,
অ্যাডভাইজারি প্যানেল নিউজ, এরা সবাই আসলে একই লেভেলের, ওদের হাইট একই, মানে ওদের হায়ারার্কিতে ওদের লেভেল একই হবে। সো ওরা অ্যাকচুয়ালি সবাই ম্যাম অ্যাবাউট আস থেকে আসবে। হ্যাঁ, ম্যাম যে বললেন যে একটা চাইল্ডের দুইটা প্যারেন্ট থাকতে পারবে না, কিন্তু যদি এমন সিনারিওতে আসে যে আহ, একই রকমের পেজ দুই জায়গা থেকে রিডাইরেক্ট হচ্ছে, তখন আসলে কি দুইবার দুইবার আলাদা আলাদা করে তবু করতে তবু হবে? আপনারা আলাদা লিখবেন, তবু আলাদা দিবেন, বিকজ হোল ন্যাভিগেশনের থেকে এই ইয়ের পয়েন্টটাই হচ্ছে যে আমি বেসিক্যালি আমার পুরো মানে একটা ম্যাপ আমি করতে চাই, এখান থেকে আরেকটায় যেতে চাই। বাট যদি এমন সিনারিও হয়, ফর এক্সাম্পল আমি একটা এক্সাম্পল চিন্তা করি যে মানে দুইটা থেকেই আমার হচ্ছে আসলে একই জায়গায় যেতে হচ্ছে, যেমন আমি কোনো এরকম একটা সিনারিও চিন্তা করি। সাপোজ জিমেইল থেকে আপনি যখন লগ আউট করবেন তখন হচ্ছে আপনি একটা সিঙ্গেল হোম পেজে রিডাইরেক্ট হবেন। আচ্ছা, অথবা হলো, হ্যাঁ ওইসব কেসে আই গেস করতে পারেন যদি এমন হয় যে আপনি এক্সাক্ট সেম ইউআরএল এ যাবেন। ডিফারেন্সটা বুঝেন, যে আপনি যদি ইউআরএলটা সেম থাকে দেন এটা হতে পারবে, বাট ইউআরএলটা যদি ডিফারেন্ট থাকে, ইন দিস কেস তো আসলে একই চাইল্ডের দুইটা ডিফারেন্ট প্যারেন্ট হতে পারবে না, বিকজ ওদের ইউআরএল তো ফুললি ডিফারেন্ট। গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের আন্ডারে যেসব অ্যাডমিশন এন্ড কোর্স ডিসক্রিপশন থাকে তাদের ইউআরএল যেটা হবে, আর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের আন্ডারে যেসব অ্যাডমিশন কোর্স ডিসক্রিপশন থাকে অবশ্যই তাদের ইউআরএল ডিফারেন্ট হবে। সো ইউআরএল যখন ডিফারেন্ট হবে তখন দে ক্যানট বি আন্ডার দ্য সেম আর কি প্যারেন্টস, সরি আন্ডার ডিফারেন্ট প্যারেন্টস। বাট ইউআরএল যদি সেম হয় তাহলে আই গেস করতে পারেন এটা। হ্যাঁ, সো আপনাদের কোয়েশ্চেন বুঝে আসলে এই কাজটা করতে হবে। হ্যাঁ, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। সো কোয়েশ্চেন বুঝে আসলে আমাদের আনসার করতে হবে ভাবে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে অনেকের ভুল হয়েছে সেটা হলো যে ওয়েলকাম মেসেজ, অ্যাচিভমেন্টস, অ্যাডভাইজারি প্যানেল, নিউজ, এই চারটার আসলে প্যারেন্ট সেম হবে, উইচ ইজ অ্যাবাউট আস। সো আপনারা অনেকে যেটা করেছেন যে অ্যাচিভমেন্টস এর প্যারেন্ট হয়ে গিয়েছে ওয়েলকাম মেসেজ। সো এটা করলে সমস্যা কি, তাহলে অ্যাচিভমেন্টস অ্যাকচুয়ালি নিচের লেভেলে চলে যাচ্ছে, এটা লজিক্যালি ইনকারেক্ট, সো এটা করা যাবে না। আদার দেন দ্যাট মোরালেস সাইট ম্যাপ সবারই হয়েছিল। আচ্ছা, নাও লেটস গো টু দ্য বেঞ্চমার্ক অ্যানালিসিস। সো এখানে কি বলা হয়েছে যে তিনটা সিস্টেম আছে এন্ড আপনি একটা সিস্টেম প্রপোজ করবেন। সো তিনটা সিস্টেমের কিছু ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে, লাইক লগ ইন সার্চ আছে, সেটা হলো সবার আছে। বি হ্যাজ আ চ্যাটিং অপশন, সি বাদে সবাই ফ্রি, এর হচ্ছে একটু রেস্ট্রিক্টেড সায়েন্টিফিক পেপারস অ্যাক্সেস করার সিস্টেম আছে, আর বি আর সি হচ্ছে রিসার্চ গ্রুপ ফর্ম করতে পারে, আর সবাই হচ্ছে ইউজার লাইব্রেরিতে অ্যাড করতে পারে। সিতে রেকমেন্ডেশন সিস্টেম আছে। এখন আপনি একটা সিস্টেম প্রপোজ করবেন, তার মানে আপনার ওই টেবিলে 4টা কলাম হবে। অনেকে কলাম না দিয়ে এগুলোকে রো বানিয়েছেন, মানে লেফট সাইডে দিয়েছেন, দ্যাট ইজ অলসো ফাইন। সো যেটা করতে হবে যে আমার নিজের প্রপোজ সিস্টেমেরও কিছু ফিচার্স রাখতে হবে। সো 4 to 5 ফিচার্স বলে দিয়েছি, অনেকে আরো বেশি বেশি ফিচার্স দিয়েছেন। সো সেই ফিচার গুলো যদি আমার কাছে মনে হয়ে থাকে যে এই ফিচারটা কেন দিচ্ছেন, আমি ওখানে কোয়েশ্চেন করে রেখেছি যে এক্সপ্লেইন ইট, right? So I think it's better when you give a lot of features, and when some features seem kind of like different to me, unusual, তখন ওটা একটু এক্সপ্লেইন করে দেওয়া ভালো। অনেকে এটা করেছেন যে এইটা এরকম হলো এই জন্য এটা এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে এরকম, দ্যাটস ফাইন। বাট লাইক সাম অফ ইউ ডিড দিস, যে আপনারা আপনাদের সিস্টেমে লগ ইন আর সার্চ রাখেন নাই, বাকি সবাইকে রেখেছেন। এটা তো আমার কাছে একটু আনইউজুয়াল লাগছে, যে লগ ইন আর সার্চ তো আসলে সব জায়গায় থাকে এন্ড থাকা অ্যাকচুয়ালি উচিত, তাই না? আপনি তো কোন সিস্টেম বানাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি? ইউ আর মেকিং আ website that stores information about various scientific publications and allows professors to look for prospective graduate students and students to look for prospective graduate advisors. তো এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে স্টুডেন্ট আর প্রফেসরদের অ্যাকাউন্ট আমার লাগবেই, তাই না? ওদের অ্যাকাউন্ট ছাড়া তো আসলে how do I look for students if I don't have student accounts? How do I look for professors if I don't have professor accounts? তাহলে তো এটা হ্যান্ডেল করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। এমন না যে ইটস ইম্পসিবল, ইটস পসিবল, but then the website becomes কি বলবো খুবই আন্ডার কোয়ালিফাইড। সো এটা কাইন্ড অফ ইনটুইটিভলি বোঝা যাচ্ছে যে লগ ইন আর সার্চ লগ ইন প্রবাবলি থাকতে হবে বিকজ আই নিড টু হ্যাভ অ্যাকাউন্টস, আর সার্চ থাকতে হবে বিকজ মোর অর লেস এইটাই আসলে আমার কাজ। আই নিড টু লুক ফর ইদার স্টুডেন্টস অর প্রফেসর্স। তো আমার তো ওয়েবসাইটের প্রাইমারি কাজটাই হচ্ছে কিছু জিনিস সার্চ করা, তাহলে আমি কেন সার্চ ফাংশনটা রাখবো না? সো যদি আপনি না রাখেন তাহলে সেটার একটা ডেসক্রিপশন তো আমাকে লজিক্যালি এক্সপ্লেইন করতে হবে যে হ্যাঁ এই কারণে আমি রাখি নাই। সো আপনি কোনো এক্সপ্লেনেশনও দিলেন না, আপনি লগ ইন সার্চ কেউ রাখলেন না, সো দ্যাটস আ প্রবলেম, দ্যাট ক্যানট হ্যাপেন, রাইট? সো ইন বেঞ্চমার্ক অ্যানালিসিস একটু র্যান্ডমলি টিক আর ক্রস দিয়েন না, একটু চিন্তা ভাবনা করে দিয়েন। মোস্ট অফ ইউ ডিড দ্য রাইট থিংস, লাইক আপনারা যেগুলো আমার কাছে মনে হয় যে ইম্পর্টেন্ট ফর দিস ওয়েবসাইট ওগুলাকে রেখেছেন, এন্ড যেগুলো একটু আনকমন টাইপের
লাইক এখানে তো আসলে চ্যাটিং এত ইম্পর্টেন্ট না, অর সায়েন্টিফিক পেপারস আনলক করা তো আসলে খুবই আনকমন একটা ফিচার। তারপরে হচ্ছে রেকমেন্ডেশন সিস্টেম, এগুলো এটা তো একটা আনকমন ফিচার। এগুলো না রাখলেও আমি কাইন্ড অফ বুঝতে পারছি যে আপনি কেন রাখছেন না। সো এগুলোর ডিসক্রিপশন না দিলে বা এক্সপ্লেনেশন না দিলেও ইটস ফাইন, বাট যেগুলো আমি বললাম যে কাইন্ড অফ অবভিয়াস, ওগুলা না দিলে একটু এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে। আর একটা সিস্টেমে 10-12টা ফিচার, মানে একজন হয়তো মনে হয় একটা ক্রস দিয়ে সবগুলোকে টিক দিয়েছেন, এরকম একটা অবস্থা হলে একটু এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে যে এত ফিচার আপনি কেন রাখলেন, মানে আপনি সবগুলা কেন রাখতে চাইলেন, আপনি কি আপনারটাকে অনেক ইউনিক বানাতে চান অর সামথিং, ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইভেন দ্য আনকমন ফিচার্স আর ইম্পর্টেন্ট, দেন ইউ হ্যাভ টু গিভ মি আ ডিসক্রিপশন অফ ওয়াই দিস রেকমেন্ডেশন সিস্টেম ইজ গোইং টু বি আ ভেরি গুড থিং ইন ইউর সিস্টেম, why the chatting option is going to be a good thing in your system. So আপনার এগুলো আপনার স্ট্রেংথ হতে পারে। So this is fine. Actually SAD এর এই সব ব্যাপার না, it like these are liberal questions, it's open to interpretation. আপনি এটা যেভাবে চান আনসার করতে পারেন, বাট তাহলে আপনার সেটার প্রপার এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে। কিছু কিছু জিনিস কাইন্ড অফ প্রুভ করা ডিফিকাল্ট, লাইক আমি লগ ইনও রাখলাম না, সার্চ রাখলাম না, এটা খুবই অ্যাম্বিশিয়াস একটা অ্যান্সার হলো, বিকজ এটাকে প্রুভ করা ডিফিকাল্ট। বাট আপনি চ্যাটিং রাখলেন, রেকমেন্ডেশন রাখলেন, অনেকগুলা ফিচার রাখলেন, এটাও একটু অ্যাম্বিশিয়াস, বাট না, এটা অ্যাকচুয়ালি আপনি প্রুভ করতে পারবেন ইজিলি। বিকজ আমি আসলে রেকমেন্ডেশন রাখতে চাই, বিকজ দিস ইজ আ ফিচার যেটা আমার ওয়েবসাইটে যেটা করবে যে আমি প্রসপেক্টিভ গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টসকে খুঁজছি বা প্রসপেক্টিভ গ্র্যাজুয়েট অ্যাডভাইজার্সকে খুঁজছি, ওরা আমার সার্চ হিস্ট্রি বা আমার পাবলিকেশনের ইন্টারেস্ট দেখে আসলে বুঝতে পারবে বা লিঙ্ক করতে পারবে এমন মানুষের সাথে যারা হচ্ছে আমার রিসার্চ ইন্টারেস্টে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টেড, মানে আমার পাবলিকেশনস ইন্টারেস্টেড অর সামথিং লাইক দ্যাট। সো এরকম একটা রেকমেন্ডেশন সিস্টেম হলে আসলে, বিকজ আই এম লুকিং ফর পিপল যেটা আসলে আমি সার্চ করে পাবো না। সো থিঙ্ক অফ ইট লাইক দিস, আমি যদি নেটফ্লিক্সের সাথে আমার ওয়েবসাইটটা কম্পেয়ার করি, নেটফ্লিক্স অর এনি আদার বুক রিডিং ওয়েবসাইট, I know what I want to watch, I know what I want to read, তাই না, ইন দোজ ওয়েবসাইটস। বাট এরকম একটা ওয়েবসাইট যেখানে আসলে আমি স্টুডেন্ট খুঁজছি বা টিচার খুঁজছি, আমি তো তাদের নাম ধরে সার্চ করতে পারবো না, আমি তো ট্যাগস ধরে সার্চ করবো আর সামথিং। সো এখানে আমার সার্চের করার অপশন গুলা খুব লিমিটেড হয়ে যায়। সো ইফ ইউর গুড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আপনি এভাবে চিন্তা করবেন যে সো সিন্স এরকম একটা ওয়েবসাইট যেখানে আমার সার্চের অপশনস খুব লিমিটেড, তাহলে ওয়াই ডোন্ট আই গো ফর দ্য রেকমেন্ডেশন অপশন, যারা হচ্ছে পাবলিকেশন, মানে আমি পাবলিকেশনের ট্যাগস দেখে সার্চ করতেই পারি, বাট সেটা যদি আমাকে রেকমেন্ডেশন প্রোভাইড করে তাহলে তো আমার জন্য অনেক বেটার হয়ে যায়, তাই না? সো বিকজ আই এম লুকিং ইন আ ভেরি গ্রে এরিয়া, ইন আ ভেরি লার্জ পুল অফ পিপল, আই নিড টু লুক ফর দেম। So this is going to be, I think, a good feature. Although আমার feature বেশি হয়ে যাচ্ছে, I still think this is very important and this is going to be my strength. So এভাবে যদি এক্সপ্লেনেশনটা দেন তাহলে this is fine. Otherwise, stick to 4 or 5 features or something. If you give more features, then give a proper explanation. So this was more or less the answers to the first class test. হ্যাঁ, বলেন। ম্যাম এখানে 4 নাম্বার যে কোশ্চেনটা ছিল, ম্যাম এখানে হচ্ছে যে ফিচার গুলো আর কি বলা হয়েছে, এখানে মেবি 7টার মধ্যে ফিচার ছিল। তো ম্যাম এখন আমরা যদি অ্যান্সার করতে চাই তাহলে 7টাই ম্যাম আগে লিখতে হবে, দেন ম্যাম আমরা ওখানে ইয়েস নো মানে এই জিনিসটা সিলেক্ট করবো, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ। সো আপনি মানে হচ্ছে এর বাইরে তো ম্যাম ফিচার আনতে পারবো না আমরা, তাই? আচ্ছা, এর বাইরে ফিচার আপনি চাইলে আনতে পারেন, এটা আপনাকে মার্কসে কোনো এফেক্ট করবে না, এন্ড ইটস নট লাইক আপনার মার্কস বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, সো মার্কসে ইফেক্টও করবে না, সো কাইন্ড অফ পয়েন্টলেস এটা করা। বাট হ্যাঁ, ওকে। সো কোয়েশ্চেন বুঝতে হবে, যেমন এই কোয়েশ্চেন আমার কাছে মনে হচ্ছে না আপনার নতুন কোনো ফিচার আনা নেসেসারি। যদি কোয়েশ্চেন আপনি যেটা বললেন যে মানে আমরা যদি হচ্ছে কোনোটাতে নো দিই, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদেরকে মানে যেটা ব্যাখ্যা করতে হবে যে কেন হচ্ছে আমি নো দিলাম। তো ম্যাম আপনি যেটা বললেন যে চ্যাটিং অপশন আর হচ্ছে আনলক ওই পেপার ওইরকম, ম্যাম ওইটার মধ্যে নো দেওয়া হয়েছে, তো ওগুলোতে এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে না, বিকজ ওগুলো আমি দেখে বুঝতে পারছি যে ওগুলো একটু আনকমন এন্ড আমার কাছে ইনটুইটিভ লাগছে, যেগুলো না দিলে দরকার নেই। আপনি যদি ওগুলো দিতেন আনকমন গুলো, তাহলে গিভেন এক্সপ্লেনেশন, দ্যাটস হোয়াট আই সেড। ওকে ম্যাম। আর ম্যাম 3 নাম্বার কোশ্চেন যেটা ছিল ম্যাম পাবলিকেশনের, ম্যাম এই লাস্ট পার্টটা যেটা হচ্ছে ভেরিয়াস অপশন, ম্যাম এখানে আসলে মানে খাতার মধ্যে এতগুলো লিখে জায়গা হচ্ছিল না দেখে ম্যাম সাইড দিয়ে লিখে দেওয়া হয়েছে। তো ম্যাম আপনি এখানে মানে থাকলেই হবে, এটা থাকলেই হবে আপনার খাতায়, জাস্ট ওই লেভেলটাই থাকতে হবে আর কি। জি ম্যাম, আমি আর কি পরপর মানে অ্যারো দিয়ে দিচ্ছি, মেবি আপনি এখানে একটু ভুল ধরছেন। আমি বুঝতে পারিনি, আপনি আপনার খাতায় দেখে কি হয়েছে যে? জি ম্যাম, আমি ওখানে দিছিলাম যে হোম পেজের আন্ডারে এই অপশনগুলো আছে। তো ম্যাম যেহেতু জায়গা ছিল না, এই জন্য ম্যাম জাস্ট একটা লাইন দিয়ে দেন হচ্ছে প্রথমে পাবলিকেশন, দেন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট, দেন হচ্ছে অ্যাপ্লাই নাও, ম্যাম এইরকম করে রাখছিলাম আমি, মানে কোনোটার আন্ডারে রাখিনি। লাইন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে সমস্যা নেই, মানে একটা লাইন দিয়ে ওখান থেকে আমি যদি আপনি এগুলো আনেন তাহলে প্রবলেম নাই, বাট একটা থেকে আরেকটায়
যেন না যায়, মানে আপনার খাতা দেখে এটা যেন না মনে হয় দ্যাট ইউ থট যে কন্ট্যাক্ট ওয়াজ আন্ডার পাবলিকেশন এন্ড অ্যাপ্লাই নাও ওয়াজ আন্ডার কন্ট্যাক্ট আর কি। জি ম্যাম, মানে আপনি ম্যাম ওইভাবে আর কি করছেন, কিন্তু ম্যাম আমি আসলে হোম পেজের আন্ডারে দিচ্ছি, কিন্তু অ্যারো চিহ্নটা হয়তো বা দেওয়া হয়। হ্যাঁ, সো মানে একটু তাহলে এক্সাম দেওয়ার টাইমে খেয়াল করেন যে আমি যেন দেখে বুঝতে পারি আর কি, মানে খাতা দেখে যেন এটা মনে হয় না যে একটা আন্ডারে এটা এটা আর কি আপনাদের ভালো করে একটু রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, মানে অ্যাটলিস্ট দেখে যেন বোঝা যায়। আমি বলছি না ক্লিনলিনেস এ মার্ক থাকবে, আমি বলছি যেন দেখে যেন অ্যাটলিস্ট আমি বুঝতে পারি যে আপনি কি মিন করতে চাচ্ছেন, এটাই। জি ম্যাম, ম্যাম আমি হচ্ছে মানে পরে বুঝতে পারছি যে আপনি ওই জিনিসটা আর কি ওভাবে হয়নি, বুঝতে পারছি। ওকে, আচ্ছা। আর হলো যে আপনার একটা কোয়েশ্চেন ভালো ছিল যে আমি কি নতুন ফিচার অ্যাড করতে পারবো নাকি। সো এই কোয়েশ্চেনে যদি আমি একটা ওপেন এন্ডেড এরকম পার্ট রাখতাম যে হোয়াট ক্যান ইউ ডু টু মেক ইউর ওয়েবসাইট অ্যাবসলিউটলি ইউনিক ফ্রম আদার্স, এমন টাইপের যদি কোনো কোয়েশ্চেন করতাম, দেন ইউ কুড হ্যাভ কেপ্ট নিউ ফিচার্স এন্ড ওটারও কোনো একটা ডিসক্রিপশন দিতেন যে আপনি এই ফিচারটা রেখেছেন বিকজ এই যে অন্য কোথাও নাই বা সামথিং লাইক দ্যাট, এন্ড পরে ওটার রিজনিংটা যেটা রাখলে কেন আপনার স্ট্রেংথ হবে। সো কোয়েশ্চেনটা দেখে আপনার ইন্টারপ্রিট করতে হবে, একটা ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেনও থাকতে পারে। সো লাইক আই সেড যে এইরকম টপিকে আসলে এরকম একটু লিবারাল ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেনস থাকবে যেগুলো আপনার নিজের মতন করে ইন্টারপ্রিট করতে হবে। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ ইট ফর দ্য ক্লাস টেস্ট পোর্শন। এখন সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে আপনাদের ঈদের আগে আই গেভ ইউ আ ভেরি স্মল টাস্ক অফ ফর্মিং গ্রুপস, ডিড ইউ ডু দ্যাট? এই একটা এক্সেল শিট Yes, দিয়েছিলাম ma'am. লাইকলি, Yes, ma'am. এক্সেল শিটটা দেখি। আচ্ছা, আপনাদের কয়জনের গ্রুপ বলেছিলাম? 4 to 6 পিপল। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, ইজ দেয়ার এনিওয়ান যে এখনো কোনো গ্রুপে নাই ক্লাসে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা গ্রুপে একজন দুইজন করে মেম্বার, তাদেরকে তো আমার আসলে মার্জ করে দিতে হবে। সো ইফ দেয়ার ইজ এনিওয়ান যার ক্লাসের মানে ক্লাসে এমন যদি কেউ থাকে দ্যাট মানে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইউর নেম হিয়ার ইন দিস এক্সেল শিট ইন দিস স্প্রেডশিট, দেন প্লিজ লেট মি নো রাইট নাও, আমি আপনাকে কোনো একটাতে অ্যাকোমোডেট করে দিব। এখানে আই থিঙ্ক 12, 4, 16, 21, 22, 26, 7, 29 মানুষের নাম আছে। আর আমাদের ক্লাসে মনে হয় আর একটু বেশি স্টুডেন্ট। সো আই থিঙ্ক সাম আর মিসিং। আই রিপিট, এখনই বলতে হবে আমাকে if someone is missing because I will finalize the groups within today. So আমরা যখন ডিজাইন ডায়াগ্রাম স্টার্ট করব আপনাদের কিন্তু গ্রুপ ওয়াইজ প্রেজেন্টেশনস হবে। So it's very important that you know what groups you are in. আচ্ছা, সো সাদি চৌধুরী, অপু চন্দ্র ভৌমিক, কামরুল হাসান মৃদুল and ইসলাম মাহমুদ, are you guys in the class? Yes, ma'am. আপনারা চারজন চারটা গ্রুপে আলাদা না হয় একটা গ্রুপে হয়ে যান। কারো কি কোনো ইস্যু আছে এটাতে? না ম্যাম, আমরা তো Okay, একটা তাহলে ল্যাবে একটা প্রজেক্ট করতেছি, আমাদের গ্রুপে কেউ যদি আসে তাহলে প্রবলেম নেই ম্যাম। একটু জোরে কথা বলেন, শুনতে পাচ্ছি না, একটু জোরে কথা বলেন। আমরা ল্যাবের জন্য একটা প্রজেক্ট করতেছি তো ম্যাম, এখন আমাদের গ্রুপে যদি কেউ আসে তাহলে প্রবলেম নাই, বাট আমরা অন্য একটা গ্রুপে গেলে বা নতুন করে যদি আমাদের কোনো একটা প্রজেক্ট করতে হয় আপনারা তাহলে তাহলে ওইটাই করেন, আপনাদের ল্যাবের প্রজেক্টটাই করেন। এটা কি অন্যদের সমস্যা আছে? এই যে সাদি চৌধুরী, অপু চন্দ্র ভৌমিক, আপনাদের প্রবলেম আছে ওনারা যেই ল্যাবের প্রজেক্ট করছে ওটাতে কাজ করতে ওদের সাথে? হ্যাঁ, আমিও একটা ল্যাবের প্রজেক্ট করতেছি, তো এদিকে তো আরেকটা আপনারা কি ডাবল প্রজেক্ট। ডিফারেন্ট ল্যাবের প্রজেক্ট করছেন? তো আপনি একা তো আসলে করতে পারবেন না। সাদি চৌধুরী, আপনারও কি সেম ইস্যু? ইজ হি ইন দ্য ক্লাস ইভেন? না ম্যাম, কোনো সমস্যা। হ্যাঁ, তো অপু চন্দ্র ভৌমিক, আপনি ল্যাবেরটাই এখানে করতে চাচ্ছেন, তো ল্যাবে আপনার পার্টনার যারা ওরা কি থিওরি ক্লাসে আছেন? না ম্যাম। তাহলে তো একটু সমস্যা হয়ে গেল। আপনি একা একা কি পারবেন সব করতে? তাহলে তো আপনার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, কারণ ল্যাব আর এটা যে ফুললি সেম হবে এমন কিন্তু না। ল্যাবে আমরা জাস্ট 3টা না 4টা ফিগার করি, এখানে কিন্তু আমরা অনেকগুলো ফিগার করব থিওরিতে। সো আমারও সেম প্রবলেম, কোন গ্রুপে নাই, এবং আমার ল্যাব গ্রুপের পার্টনার আমি কোনো সেকশনে। রকিব হাসান, আপনি কোন গ্রুপে নাই এখানে?
মানে আপনার নাম এখানে নাই, মানে আমি যেটা শেয়ার করছি এখানে আপনি নাম লিখেন না, এটা বললেন? না আমি না এখানে নাই। হ্যাঁ আচ্ছা, সো আপনাকে যে কোনো গ্রুপে দিলে আপনার সমস্যা হবে? আমিও তো ল্যাবে হচ্ছে অন্য একটা প্রজেক্টে কাজ করতেছি। আচ্ছা আমি আপনাদেরকে আবারও বলি, ল্যাবে আমরা যেটা করি জাস্ট 2-3টা ফিগারের উপর কাজ করে আমরা কোডে চলে যাই, হ্যাঁ ওগুলা বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর আমরা থিওরিতে যেটা করব যে আমরা অ্যারাউন্ড 10-15টা ফিগারের মতন শিখবো, এন্ড ওগুলার উপর আপনাদের প্রেজেন্টেশনস হবে, আমরা ফিজিবিলিটি স্টাডির ম্যাথ স্ট্যাটস করব, অনেক কিছু করব। সো যদি আপনাদের মনে হয় যে ফুললি সেম হবে দেন ইউ আর মিস্টেকেন, হ্যাঁ সো ফুললি সেম হবে না। তো আপনাদের উপর অপশন আছে যে আপনারা পুরা একা করতে পারেন, বাট আই উইল নট সাজেস্ট দ্যাট এট অল। আপনাদের উপর অনেক প্রেশার পড়বে, দেখবেন যে দুইটা ফুললি ডিফারেন্ট কাজ করতে হচ্ছে, পরে আপনারা নিজেরাই ঝামেলায় পড়ে যাবেন। সো জাস্ট প্রজেক্টের ইয়েটা সেম রাখতে গিয়ে আপনারা যদি এটা করতে যান তাহলে ইউ উইল বি ইন ট্রাবল। ওকে, সো এখন আপনারা দেখেন, আমি তো আসলে 4 to 6 মেম্বার্স বলেছিলাম। সো আপনারা তো এইটা তো প্রায়োরিটি দিতে হবে, ইদার 4 to 6 মেম্বার্স, মানে দ্যাট শুড বি গিভেন মোর ইম্পর্টেন্স দ্যান দ্য প্রজেক্ট। সো আমার কাছে এখন যেটা মনে হচ্ছে যে আপনাদের যারা এখনো ছড়ায় ছিটায় আছে তাদেরকে নিয়ে একটা গ্রুপ করে দিই। ওকে ম্যাম। সো আপনারা একটু নিজেরা ডিসকাস করেন কোনটা করলে ভালো হয়, মানে কি রকম প্রজেক্ট করলে সুবিধা হয় আপনাদের জন্য। ম্যাম বলেন। ম্যাম আমি আর আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, আমরা দুইজনই তো আমাদের নাম যে লেখা কোনো হয় একটা নাই? গ্রুপে না ম্যাম, আচ্ছা আপনি আর কে? আমার একটা ফ্রেন্ড আছে আব্দুল্লাহ আপনি নাই কি আছেন ক্লাসে এখন? ক্লাসে। জি ম্যাম আছে ম্যাম। ম্যাম হ্যাঁ আচ্ছা, তো আপনারা আপনাদের নাম লিখেন না এখানে এখনো? না ম্যাম। ওকে, তো আপনাদেরকে তাহলে 4 to 6 গ্রুপস, আমি কোন একটা গ্রুপে আপনাদেরকে দিয়ে দিব, তাহলে তো কোন গ্রুপে দিব সেটা আপনারা বলেন আপনাদের প্রেফারেন্স অনুযায়ী, অথবা আপনারা নিজের নাম লিখে দিতে পারেন এখানে। ম্যাম দুইজনটা একটা গ্রুপে দিলে বেটার হবে, যেখানে আপনি হ্যাঁ তো দুজন মিলে একটা গ্রুপে তো জায়গা আছেই, আপনি চাইলে গ্রুপ 3 তে দিলে কি বাকিদের সমস্যা হবে? এখানে যাদের নাম আমি হাইলাইট করেছি আপনাদের সাথে আরো দুজনকে দিলে you have the option of going to group 3 or group 5 or group 6, এটা আপনারা ডিসাইড করে নিতে পারেন। এখানে তো কন্টাক্ট নাম্বার দেয়া আছে, আপনারা এটা ফিক্স করে নিতে পারবেন না? তো যে কোনো আপনারা দুজন মিলে যে কোনো একটা গ্রুপে ঢুকে যান, 3 অথবা 5 অথবা 6। জি ম্যাম আমরা কথা বলে নেব ম্যাম। হ্যাঁ আপনারা নিজেরা ডিসকাস করে নিন। ম্যাম আচ্ছা আর আমিও যদি গ্রুপ পাইনি এই যে আমি যে নতুন গ্রুপটা বানালাম গ্রুপ 5, আপনারা যদি রিস্ট্রাকচার বা এমন কিছু করতে চান দ্যাটস ফাইন, বাট মিনিমাম 4 মেম্বার্স যেন হয় সব গ্রুপে। সো অল গ্রুপ শুড হ্যাভ মিনিমাম 4 মেম্বার্স, কারণ আসলে একজন দিয়ে আপনি পারবেন না এত ইয়ে করতে, দেখবেন আপনার গ্রেড খারাপ হয়ে যাচ্ছে থিওরিতে। সো মিনিমাম 4 মেম্বার্স হতে হবে। আপনারা চাইলে যেভাবে ইচ্ছা রিস্ট্রাকচার করতে পারেন, দ্যাটস আপ টু ইউ। আপনারা এক সপ্তাহ টাইম নেন, রিস্ট্রাকচার করেন, বিকজ আমাদের তো ডায়াগ্রাম শুরু হতে প্রবাবলি নেক্সট উইক যাবে। সো আপনারা আর 1 উইকের মতন টাইম নিতে পারেন। আর যে দুজন বললেন এই বাদে কি আর কেউ আছেন যে এখনো গ্রুপ পান নাই? আপনারা কিন্তু অবশ্যই 1 উইকের মধ্যে সবার নাম আমি এখানে চাই, তা না হলে কিন্তু আপনারা মার্কস পাবেন না। কিন্তু সিটির পাঁচটার মধ্যে যে 3টা কাউন্ট করা হবে, আমরা কিন্তু সিটির অল্টারনেটিভ হিসাবেই প্রেজেন্টেশনস গুলো নিব। হ্যাঁ সো লাইক হয়তো এমন হতে পারে 2টা সিটি 3টা প্রেজেন্টেশন, অথবা 3টা সিটি 2টা প্রেজেন্টেশন, এমনও হতে পারে। সো লাইক এটা এখনো ফিক্স করা হয় নাই। সো আপনারা হচ্ছে একটু প্লিজ এটা এনশিওর করেন যে এটাকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন, আপনারা গ্রুপটাকে একটু ঠিক মতন রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে বানিয়ে ফেলেন 1 উইকের মধ্যে। সো আপনারা যদি একটা প্রেজেন্টেশন মিস করেন, মানে একটা গ্রুপে না থাকেন, তাহলে কিন্তু ওই মার্কটা পাবেন না, ওই সিটি বা ওই ইন ক্লাস হোয়াট এভার ইট ইজ, ওটার মার্ক পাবেন না আর কি। আচ্ছা সো যারা মোটামুটি গ্রুপস ফিক্সড, আপনারা 1 উইকের মধ্যে একটা প্রজেক্ট চিন্তা করে ফেলেন যে দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ প্রজেক্ট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু বি ওয়ার্কিং অন। সো ইউ হ্যাভ অ্যান অ্যাডভান্টেজ। ল্যাবে হলে যেটা হয় যে ওদের ওইটা কোড ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, সো ওদের জন্য আসলে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হয়। আপনাদের তো আসলে কোড করার কিছু নাই, বাট আমরা ওগুলার ডায়াগ্রামস বানাবো, এন্ড হচ্ছে ওগুলার লাস্টে গিয়ে এসআরএস, ওটার উপর একটা এসআরএস রিপোর্ট বানাবো একদম শেষে, এই কোর্সের শেষে। সো মোটামুটি এইগুলাই আমাদের কাজ এই গ্রুপ প্রজেক্টের উপর। সো আপনারা একটু এই দুটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করেন যে কোন কোন কি রকম টাইপের প্রজেক্ট হলে আপনারা হচ্ছে সেগুলার ভালো, 2-3টা অ্যাক্টরস থাকলে ভালো হয়, অ্যাকাউন্ট সাবসিস্টেন্স টাইপের জিনিসপত্র থাকলে ভালো হয়, তারপরে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 4-5টা মিনিমাম ফিচার্স থাকলে ভালো হয়, বড় বড় ফিচার্স। আপনারা যদি আরো ফিচার বানাতে চান দ্যাটস ফাইন,
বাট এমন অবস্থা বানায় না যে ডায়াগ্রাম 2 পেজ ধরে হয়ে যায়, এত বিশাল হবে। সো এমন জন্য অবস্থা না হয়। সো ফিচার্স अराउंड 4 to 5 এর মতন হবে আর সামথিং লাইক দ্যাট। এন্ড হচ্ছে আপনাদের অ্যাক্টরস যেন 2টা 3টা হয় মিনিমাম। তারপরে হলো কিছু ওয়েল ডিফাইন্ড অ্যাকশনস যেন সবারই থাকে, এত সিম্পলিস্টিক যেন না থাকে ওয়েবসাইটটা। আপনার ওয়েবসাইটে যেন মানে কোন একটা পার্টিকুলার পারপাস সার্ভ করতে চাচ্ছেন এমন কিছু যেন থাকে। সো মোটামুটি প্রজেক্টের নেম এক্স্যাক্টলি কিভাবে লিখতে হবে ডাজন্ট ম্যাটার, আপনারা কিছু একটা নিয়ে লিখে দিয়েন প্রজেক্ট নেম। আচ্ছা এগুলো আইডি, আমি এতক্ষণ ভাবছিলাম কন্ট্যাক্ট। সো আচ্ছা আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিন, হ্যাঁ এখানে কন্ট্যাক্ট দেওয়া নেই, বাট I guess আপনারা করে নিতে পারবেন। You're supposed to have groups outside this class as well, right? মানে is there, if there is any way that I can help or accommodate you to communicate with each other, let me know immediately, because আমি যেন নেক্সট উইকে এটা না শুনি যে ম্যাম ওদের সাথে কমিউনিকেশন হতে পারে নাই। এটা আমি আগে অনেক ক্লাসে শুনে আসছি যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড আপনাদের তো ওপেন ক্রেডিট, সো অনেকের সাথে কানেকশন নাই, সো এমন হতে পারে। এটা এমন যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাকে বলেন, এখানে আপনারা সবাই চাইলে কন্ট্যাক্টে ইমেল অ্যাড্রেস বা নাম্বার যারা কমফোর্টেবল ফিল করেন তারা দিতে পারেন। লাইক একজন গ্রুপ রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকতে পারেন যে যার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা এখানে থাকবে, যাতে আদার্স ক্যান কন্ট্যাক্ট ইউ, মানে যেসব গ্রুপে এখনো খালি আছে, সো আপনাদের কন্ট্যাক্টস এখানে দিতে পারেন। ওকে, সো হোয়াট ইউর জব ইজ উইদিন দ্য নেক্সট ক্লাস, প্লিজ মেক শিওর যে আপনার একটা প্রজেক্ট মোটামুটি ফিক্স করে ফেলেছেন, সো দ্যাট উই ক্যান স্টার্ট ওয়ার্কিং অন দ্যাট ফ্রম দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে, সো দিস ইজ ইয়োর টাস্ক। ইয়া ম্যাম, আমরা যে টপিকটা মানে সিলেক্ট করব, মানে এটা কিসের ইয়াতে থাকতে হবে যে মানে এখানে কি কি ফিচার বা মানে আসলে ম্যাম কি কি ডায়াগ্রাম করতে হবে এটা নিয়ে কোনো মানে আইডিয়া নাই, তো এই জন্য ম্যাম টপিক নিয়ে একটু বেসিক্যালি ফর এক্সাম্পল আপনাদের কি কি ডায়াগ্রাম করা লাগতে পারে চিন্তা করতে পারেন। ইউজ কেস ডায়াগ্রাম, ইউজ কেস ডায়াগ্রাম হচ্ছে এমন একটা ডায়াগ্রাম যেখানে একটা অ্যাক্টর কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে উইথ দ্য সিস্টেম সেটা দেখানো হয়। ইউজ কেসেস হচ্ছে অ্যাকশনস, লাইক একজন লগ ইন করবে ওইটা অ্যাকশনটা আমার ডায়াগ্রামে দেখাতে হয়। তারপরে একজন হচ্ছে গিয়ে একটা কোর্সে এনরোল করলো, ওইটা আমার ফিগার থাকতে হয়। তারপরে হচ্ছে গিয়ে একজন কোর্সে এনরোল করতে গিয়ে হচ্ছে টিচার তাকে হেল্প করলো, সো ওইরকম কিছু অ্যাকশনস আমার ওই ডায়াগ্রামে থাকতে হবে। মানে সব অ্যাকশনস গুলা নিয়ে আমি ইন্টারাকশনটা যদি দেখাই অ্যাক্টরের সাথে, এটা হচ্ছে ইউজ কেস ডায়াগ্রাম। এইটা থাকতেই হবে, মানে ইউজ কেস ডায়াগ্রাম আপনাদের করতে হবেই, এটা প্রিটি মাচ শিওর। তারপরে ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম আছে, যেটা হচ্ছে ফ্লো অফ ডেটা বোঝায়, মানে আপনি কিভাবে আপনার অ্যাক্টর বা এন্টিটি থেকে ডেটাবেজে যেসব ডেটার স্টোর করবেন ওই সব রিলেটেড একটা ডায়াগ্রাম থাকতে হয়। মানে আপনার প্রজেক্টটা বা ওয়েবসাইটটা এমন যেন না হয় যে এটার ডেটাবেজের সাথে কোনো কানেকশনই নাই, ডেটাবেজ রিলেটেড মানে ডেটাবেজ বলতে আসলে ইম্পর্টেন্ট কিছু নাই, এমন যেন না হয়। আপনার ডেটাবেজে লাইক আপনি ধরে নিতে পারেন যে 4-5টা টেবল অর সামথিং লাইক দ্যাট থাকতে হবে। আবার টেবল যদি 12-15-20টা হয়ে যায় তাহলে আপনি ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম আঁকতে পারবেন না। সো দ্য ডেটাবেজ মাস্ট হ্যাভ লাইক অপটিমাম নাম্বার অফ টেবলস, লাইক ওই যে 7-8টা বলেন 4-5টা বলেন হোয়াট এভার। সো একটা অপটিমাম নাম্বার অফ টেবলস যেটা অ্যাকচুয়ালি আপনি আপনার ফিগারে আঁকতে পারবেন, বিকজ টেবল গুলা কিন্তু ফিগার রাখতে হয় ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রামে। তারপরে ওখানে কি কি ডেটা স্টোর হচ্ছে এগুলা ওখানে দেখাতে হয়। সো আপনার কি কি প্রসেসের থ্রুতে স্টোর হচ্ছে ওইটা সহ একটা ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম বানানো হয়। সো এইটা একটা টিপ আমি দিব যে আপনাদের ডেটাবেসটা যেন ভালো থাকে এন্ড টেবল যেন খুবই বেশি না থাকে। তারপরে হচ্ছে আমরা অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম করব। অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম হচ্ছে যে আমার মানে সিকোয়েন্স অফ অ্যাকশনস গুলাকে দেখায়। মানে সিকোয়েন্স অফ অ্যাকশনস না বলতে গিয়ে আমার কি কি অ্যাক্টিভিটি হবে, মানে ইউজ কেসের মধ্যে যে ইউজ কেস গুলো ছিল এইখানে হচ্ছে আমার অ্যাক্টর বেসড কোনো কাজ হয় না, এখানে হচ্ছে একটা সিঙ্গেল অ্যাকশন করতে আমার কি কি স্টেপ ফলো করতে হয় ওই ফ্লো চার্টটা থাকে। লাইক ইফ এই কন্ডিশনটা হলে আমার ডিরেকশনটা একদিকে যাবে, মানে ইফ আমার পাসওয়ার্ডটা ভুল থাকে আমার অথেন্টিকেট হবে না, নাহলে অথেন্টিকেট হবে, এরকম একটা ফিগার আপনাদের রাখতে হবে। তারপরে হলো যে সো মোটামুটি এইগুলাই মোরালেস। তারপর সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম, যে একটা জিনিসের সিকোয়েন্স, আপনার হচ্ছে একটা অ্যাক্টর লগ ইন করলো সিস্টেমে, লগ ইন করার পরে হচ্ছে অন্য একটা অ্যাক্টরের কোনো একটা অ্যাকশন ইনিশিয়েট হলো আর সামথিং লাইক দ্যাট। লাইক এই পুরো স্টেপটা কি সিকোয়েন্সিয়ালি দেখাতে হতে পারে যে একটা অ্যাক্টর লগ ইন করলো সিস্টেমে, দেন সে চাইলে তার নিজের প্রোফাইল ভিউ করতে পারবে। তারপর হচ্ছে সে চাইলে ওই সিস্টেম থেকে যেটার পারপাস, লাইক আমি যদি চিন্তা করি আপনার ইএলএমএস একটা ইএলএমএস এর মতন ওয়েবসাইট বানাচ্ছেন, তাহলে স্টুডেন্টটা কি করবে, ফার্স্টে লগ ইন করবে, then the student can check the courses, the student can send messages to the teacher, the students can enroll in courses, download assignments, etc. এগুলার sequentially step by step দেখাতে হবে। So more or less your website should be something that has a good enough database,
that has account subsystems where there are actors who can log in and etc., who can view a lot of information from the database and who can also update the database with their own information. আর মোরলেস 4-5টা ফিচারের মতন এরকম থাকবে, লাইক ওরা চাইলে কিছু সার্চ করতে পারে, ওরা চাইলে কিছু মানে ওরা এটা অনলাইন শপিং হলে কার্ট অ্যাড করতে পারবে এক্সেট্রা। সো আমি জাস্ট খুব বেসিক ফিচার্স এর কথা বলছি, আপনাদের ওয়েবসাইট গুলো তো খুবই ডাইভার্স হবে, সো সবার ডিফারেন্ট ওয়েবসাইটসে আসলে ডিফারেন্ট ইউনিক ফিচার্স থাকবে, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ। বাট মোরলেস এই রকমের ডায়াগ্রামস আমাদের করা লাগবে, ডায়াগ্রামস আসলে অনেক আছে। ম্যাম জি ম্যাম। ম্যাম সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ম্যাম আগে গ্রুপে সবার সাথে কথা বলে একটা ম্যাম টপিক চুজ করে আপনার যদি কাউন্সিলিং এ ম্যাম আপনাকে বলি তাহলে ম্যাম আপনি তাহলে গাইড করতে পারবেন যে এটা নিয়ে করা যাবে কি যাবে না। নেক্সট কাউন্সিলিং আসতে পারেন। জি ম্যাম। তাহলে আমি নেক্সট টিউসডের মধ্যে ফাইনালাইজ করে ফেলবো না, আপনারা নেক্সট মানডের দিকে এসেন আমার কাউন্সিলিং এ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইনালাইজ দ্যাটস ফাইন, অর কাউন্সিলিং এ না করে ক্লাসেও করতে পারেন, বাট মানে নেক্সট যেই স্যাটারডে থাকবে ওই দিনও আমাকে বলতে পারেন, তারপরে টিউসডেতে ফাইনালাইজ করলেন, এটাও সম্ভব, দ্যাটস আপ টু ইউ। ওকে, আচ্ছা আর কি কোন কোশ্চেন করবেন? ম্যাম ডায়াগ্রাম যেটা বলতেছেন ম্যাম, এগুলো ডেমো দেওয়া যাবে তাহলে আমরা এটা ক্লিয়ার হতো। এগুলো তো আপনাদেরকে আমি মানে দেখাবোই, মানে এগুলো তো আমরা পড়বোই, শুরু করবো নেক্সট। ঠিক আছে ম্যাম। ডায়াগ্রাম নিয়ে এক একটা ডায়াগ্রামের উপর এক একটা ক্লাস হবে, এসএডি তে ডায়াগ্রাম খুবই মানে অনেক উইকস ট্রাভার্স করবে, সো ওটা নিয়ে আপনাদের টেনশন করতে হবে না। আপনাদের যে ডায়াগ্রামস বানানো হবে প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে, মানে একটা ক্লাস হবে, আমরা কিছু প্র্যাকটিস করব, দেন আপনাদের ডায়াগ্রামস বানাতে হবে। ওকে, আচ্ছা, সো গ্রুপ মোটামুটি ফাইনালাইজ হলো। তাহলে আমরা হচ্ছে যেটা করব, আমরা নেক্সট উইক থেকে ডায়াগ্রামস গুলো শুরু করব। এর আগে আমরা কিছু এসডিএলসি একটা ব্রিফ স্লাইডের জিনিস আমাদের বাকি ছিল, আমরা আজকে ওটা দেখে ফেলি। Okay, so is my screen visible? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. প্ল্যানিং বলতে একটা জিনিস ছিল যেটা নিয়ে আমরা এত ডিটেইলে এখনো পড়ি নাই, আমরা আসলে দেখবো, ইনফ্যাক্ট ফিজিবিলিটি স্টাডি নিয়ে আমরা আরো অনেক ডিটেইলে পড়বো সামনে, বাট এখন খুব ব্রিফলি কিছু কনসেপ্টস দেখবো। সো when we get some requirement specification to make a project, after we perform all kinds of surveys or whatever that is that we need for gathering the requirements from end users or any other source, তো ওইটার সময় হচ্ছে আমাদের ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হয়, মানে আমরা যে একটা প্রজেক্ট বানাবো সেটা কি ফিজিবল নাকি সেটা স্টাডি করতে হয়। এন্ড হচ্ছে এর আগে আমাদের একটা ইনিশিয়ালি ইনভেস্টিগেট করতে হয়, ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো উই নিড ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন এন্ড ফিজিবিলিটি স্টাডি। তো ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনটাই হচ্ছে সেই যে ফিজিবিলিটি স্টাডির আগের প্রসেসটা, যে আমরা ক্লায়েন্ট থেকে কিছু রিকোয়ারমেন্টস গ্যাদার করবো। সো ক্লায়েন্ট গিভস আস আ প্রপোজাল, এখানে একদম স্টেপ বাই স্টেপ দেখানো আছে ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনের। So firstly, we take the proposal from the client. The client comes to us and gives us a proposal. This is the kind of project that I'm expecting you to make. Then identify the problem. We identify the problem or the main scenario. যে প্রবলেমটা হচ্ছে আমার কারেন্টলি এমন কোনো সিস্টেম নাই যে আমাকে এরকম একটা ফিচার দেয়, তো আমি হচ্ছে এই প্রবলেমটার একটা সলিউশন চাই। So you first identify the problem from the proposal of the client. Then you get information about the problem. এটা হচ্ছে ওই যে ইনফরমেশন গ্যাদারিং স্টেপটা যেটা আমরা আসলে দেখে আসছি। Get information from existing solution. So এটা হচ্ছে বেঞ্চমার্ক অ্যানালিসিসটা, মানে আমরা যেসব এক্সিস্টিং প্রজেক্টস দেখে আসছি ওদের সাথে কম্পেয়ার করব, ওদের থেকে আমরা কিছু আইডিয়াস নিব। So that is benchmark analysis. Then problem definition and project initiation. So এরপরে হচ্ছে আমরা আমাদের প্রপোজাল, একটা প্রপোজড প্রজেক্ট দিব, মানে এই সব কিছু অ্যানালাইজ করার পরে, and then we move on to the project initiation. এখন আমরা প্রজেক্টটাকে ইনিশিয়েট করতে পারবো। সো এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রসেস হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাদারিং, যেটা নিয়ে আমরা আসলে একটু পড়ে আসছি তাই না আগের স্লাইডে, যে কিভাবে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারি থ্রু ইন্টারভিউজ, কোয়েশ্চেনার্স, অন সাইট অবজারভেশন এক্সেট্রা, লিটারেচার রিভিউ এক্সেট্রা। সো এগুলো সব থেকে আমরা ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারি। হোয়াট ইজ ফিজিবিলিটি স্টাডি? So it's an assessment of the practicality of a proposed project. মানে হলো যে আমরা একটা সিস্টেম বানাবো, একটা প্রপোজ করলাম প্রজেক্ট, বাট সেটা তো আমাদের জন্য ফিজিবল বা প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে।
If I want to make such a big project that cannot be done within my limited time constraint, then it is not feasible. If I want to make a project that requires so many resources, যেটা আসলে আমার কাছে নাই, আমার কাছে এত টাকা নাই, আমার কাছে এত মেশিন নাই যে আমি বানাতে পারবো, so that is not feasible. অথবা এত ম্যান পাওয়ার নাই যত আমার লাগবে, সেটাও ফিজিবল না। সো এটা হচ্ছে ওই প্রপোজ প্রজেক্টের প্র্যাকটিক্যালিটি নিয়ে একটা স্টাডি করা হচ্ছে, ফিজিবিলিটি স্টাডি। সো এই জিনিসটা কেন করা হয়? যেটা করা হয় টু সিলেক্ট দ্য বেস্ট সিস্টেম দ্যাট মিটস দ্য পারফরমেন্স রিকোয়ারমেন্টস। মানে হচ্ছে আমার পারফরমেন্সের কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে যে মানে ক্লায়েন্টের থেকে, যে দ্য ক্লায়েন্ট ওয়ান্টস দিস সার্টেন থিংস ফর দ্য ওয়েবসাইট টু পারফর্ম। তো ওইটা যদি আমার বেস্ট মিট করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমার ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে, বিকজ এটা না করলে যেটা হবে যে client will expect something and I won't be able to give that to them, right? So the client may expect ABCD অনেক কিছু, but আমি তাকে just A দিতে পারলাম, so that is like not good enough. তাহলে it does not meet the performance requirements. So feasibility study must be carried out to select the best system that meets the performance requirements. এরপরে আসে হচ্ছে অ্যানালিসিস। তো অ্যানালিসিসের একটা গ্রাফ দেখবো আজকে আমরা, এটা ভালো করে বুঝতে হবে। সো সাকসেসফুল কমপ্লিশন অফ রিকোয়ারমেন্টস অ্যানালিসিস এর জন্য কি কি লাগবে আমাদের আসলে, মানে আমরা যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো গ্যাদার করলাম, ফিজিবিলিটি স্টাডি করছি বা যাই করছি, এগুলোকে আমরা এখন অ্যানালাইজ করব। সো সেটার জন্য আসলে কি কি স্টেপ ফলো করতে হবে? এই যে আমরা কোন কোন রিকোয়ারমেন্ট অ্যাপ্রুভ করলাম, মানে রিকোয়ারমেন্ট তো অনেক আসতে পারবে, সবাই তো অ্যাপ্রুভড হবে না। এই যে নেগোসিয়েশন হবে, সার্ভে হবে, অনেক কিছু হবে, বেঞ্চমার্ক অ্যানালিসিস হবে, ফিজিবিলিটি স্টাডি হবে, দেন ফাইনালি গিয়ে আমরা একটা রিকোয়ারমেন্টকে অ্যাপ্রুভ করব। একটা মানে অনেকগুলো আর কি, মানে বেশ কয়েকটা ফিচারকে অ্যাপ্রুভ করব, ওইগুলোর ডেফিনেশন দেয়া, মানে ওগুলা সেট করা, যে ডিফাইনিং দ্যাট দিজ আর দ্য রিকোয়ারমেন্টস দ্যাট উই হ্যাভ অ্যাপ্রুভড, সেটাই হচ্ছে স্টেপ 1। ডেভেলপমেন্ট অফ প্ল্যান্ড টেস্ট অ্যাক্টিভিটিস। আচ্ছা, সো আমরা যে ডিজাইন করব, আমরা যে একটা কোড ইমপ্লিমেন্ট করব, এটার আগে থেকেই আমাদের এইটা চিন্তা করে থাকতে হবে যে আমরা কি কি টেস্ট করব। সো টেস্টের কথা একটু আমি আগে বলেছিলাম আপনাদের, যে দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সফটওয়্যার টেস্টিং, লাইক ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, ইউনিট টেস্টিং, এক্সেট্রা, অনেক টাইপের নাম বলেছিলাম। সো এই টেস্টগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের আগে থেকে প্ল্যান করে রাখতে হবে। সো টেস্ট পরে, যদিও টেস্টগুলো আসলে পরে করা হবে ডেভেলপমেন্টের পরে, বাট প্ল্যান আসলে আগে করতে হবে। অ্যাপ্রুভাল টু প্রগ্রেস টু দ্য ডিজাইন ফেজ, মানে এখন হচ্ছে আমার রিকোয়ারমেন্টস গুলা অ্যাপ্রুভড অ্যান্ড ডান, আমার টেস্ট অ্যাক্টিভিটি গুলা প্ল্যান্ড, এখন হচ্ছে আমি ডিজাইন ফেজে মুভ অন করব। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস ডকুমেন্ট একটা বানাতে হয়। সো এইটা আসলে আমরা এই কোর্সে বানাবো। আপনারা যেই প্রজেক্টে অ্যাসাইন্ড হচ্ছেন গ্রুপে, আপনারা দেখবেন যে আপনাদের প্রজেক্ট বাই দি এন্ড অফ দিস কোর্স শেষে আমাদের একটা রিপোর্ট বানাতে হবে, SRS। তো ওই যে ওই সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস ডকুমেন্ট, সেটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস গুলোর স্পেসিফিকেশন, যে এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো আসছে ক্লায়েন্ট থেকে, আমরা এইভাবে অ্যানালাইজ করলাম, আমরা এইভাবে নেগোশিয়েট করলাম, ফাইনালি এগুলো হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস যেটা দিয়ে আমি সিস্টেমটাকে বানাবো। সো এটা হচ্ছে SRS, সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস ডকুমেন্ট। সো এই জিনিসটা বানাতে হবে আপনাদের। পরে ওটা টেমপ্লেট, ওটার সব ইনস্ট্রাকশনস আমি পরে দিয়ে দিব, এটা এখন চিন্তা করতে হবে না। বাট আসল কথা হচ্ছে এই জিনিসটা আসলে অ্যানালিসিসের লাস্ট। তো আমরা যখন হচ্ছে একটা সিস্টেম এর করি, মানে একটা সিস্টেমের প্রগ্রেস চিন্তা করি, যে অ্যানালিসিস হয়, এরপরে ডিজাইন হয়, এরপরে ইমপ্লিমেন্টেশন হয়, মেইনটেনেন্স হয়, তো কোন স্টেপে আসলে কার কিরকম স্কিল লাগে সেইটার একটা গ্রাফ। So technical skill means that you need to know how to design diagrams, you need to know how to write code. So তারপরে হচ্ছে কিছু প্রবলেমস আসলে সেটাকে সলভ করতে পারা, প্রজেক্টকে ম্যানেজ করতে পারাও একটা ইম্পর্টেন্ট টেকনিক্যাল স্কিল। সো অল অফ দিজ ইনক্লুডিং স্কেডিউলিং, এই সব স্কিলগুলো থাকা হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিল। অ্যান্ড ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস আর communication skill, teaching skill. For example, you have to train people for designing something or analyzing something. That is an ম্যাম interpersonal. এটা কিসের আন্ডারে আছে? টেকনিক্যাল ম্যাম এটা কি, মানে আমরা হচ্ছে একটু আগে দেখলাম SRD, তো ম্যাম এটা কিসের আন্ডারে আছে? SRT বলতে আপনি আমার কোশ্চেনটা বুঝিনি, আরেকবার একটু রিপিট করবেন। সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট ম্যাম, এটা তো আপনি করলেন ম্যাম। এই নেক্সট যেটা পড়াচ্ছেন সেটা কিসের আন্ডারে আছে? এটা কি স্ট্যান্ডার্ড বলতে এটা হচ্ছে গিয়ে ফুল, মানে আপনার ফুল সিস্টেমে তো ডিফারেন্ট ফেজ আছে না, অ্যানালাইসিস, ডিজাইন, ইমপ্লিমেন্টেশন, মেইনটেনেন্স। তো ফুল সিস্টেমের প্রগ্রেসে প্রত্যেকটা মানুষ, লাইক ডেভেলপার, অ্যানালিস্ট হোক, এখানে যদিও সিস্টেম অ্যানালিস্ট বলা, তবুও হচ্ছে আপনাদের এভাবে চিন্তা করতে হবে, নট জাস্ট অ্যানালিস্ট, এনি কাইন্ড অফ ডেভেলপার অর এনি পার্সন হু ইজ ইনভলভড ইন মেকিং দ্য সিস্টেম, ওদের কিরকম স্কিল থাকতে হয় থ্রু আউট দ্য প্রসেস, সেইটার একটা গ্রাফ। মানে এটা কোনো কিছুর আন্ডারে না। জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, আচ্ছা। সো
এখন হচ্ছে কি আপনি চিন্তা করতে পারেন যে টেকনিক্যাল স্কিল হচ্ছে এই যে প্রবলেম সলভিং, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এটসেট্রা। ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস আর কমিউনিকেশন স্কিলস, টিচিং স্কিলস, অল অফ দিস। সো এখন এই যে তো এই গ্রাফটার মধ্যে এক্স অ্যাক্সিসে আছে হলো যে ডিফারেন্ট ফেজেস অফ দ্য সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট। ইউ হ্যাভ অ্যানালিসিস, ইউ হ্যাভ ডিজাইন, ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড দেন মেইনটেনেন্স। মোটামুটি কয়েকটার কথা বলা আছে এখানে, প্ল্যানিং এগুলো নাই, বাট প্ল্যানিং এ অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানিং এ আসলে দুটাই লাগে, ইন্টারপার্সোনাল লাগবে, টেকনিক্যালও লাগবে। সো এখানে চারটা মোরলেস মেইন যেগুলো লাগে, অ্যানালিসিস, ডিজাইন, ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড মেইনটেনেন্স, ওগুলা হচ্ছে গিয়ে এখানে আছে। সো আর ওয়াই অ্যাক্সিসে হচ্ছে যে লেভেল অফ স্কিল ইনভলভমেন্ট, মানে আমার স্কিল কি লো নাকি আমার স্কিল কি হাই। সো এটা কোন স্কিল, টেকনিক্যাল নাকি ইন্টারপার্সোনাল, ওইটা ডিপেন্ড করে না, দুইটার জন্য ডিফারেন্ট কার্ভস আছে। সো ওইটার কথা এখন চিন্তা করেন না। ওয়াই অ্যাক্সিসে ওভারঅল ইট মিনস যে উপরে থাকা মানে স্কিল হচ্ছে হাই, নিচে থাকা মানে স্কিল হচ্ছে লো। তো আমরা এখন দেখি যে টেকনিক্যাল স্কিলের কার্ভটা কিরকম থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রসেস। সো দিস ইজ দ্য কার্ভ ফর দ্য টেকনিক্যাল স্কিল, যেটা আসলে এই যে অ্যানালিসিসের নিচে থেকে শুরু হয়ে ইট স্টার্টস ইনক্রিজিং এন্ড অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট দ্য কার্ভ ফলস ইন দ্য মেইনটেনেন্স প্রসেস। সো একটা স্টেডি ইনক্রিজ এখানে দেখা যাচ্ছে। অ্যানালিসিস ফেজে টেকনিক্যাল স্কিল এত লাগে না, বিকজ অ্যানালাইজ করার টাইমে আসলে আমাদের কি করতে হয়, আমাদের এই যে আমরা রিকোয়ারমেন্টস গ্যাদার করে আসলাম, এখন হচ্ছে গিয়ে আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যানালিসিস করবো। এই যে অ্যানালিসিসের ফেজে এইগুলো থাকে, মানে আমরা কিছু রিকোয়ারমেন্টস অ্যাপ্রুভ করলাম, আমরা হচ্ছে কিছু টেস্ট অ্যাক্টিভিটি প্ল্যান করব, আমরা হচ্ছে কি ডিজাইন ফেজে প্রগ্রেস করব, আমরা যে রেডি হচ্ছি ডিজাইন ফেজে প্রগ্রেস করার, ওই ফেজটা হচ্ছে একটা অ্যানালিসিস ফেজ। এই টাইমে হচ্ছে আমরা যে ইটস রাইট আফটার উই হ্যাভ ডিসকাসড অর নেগোশিয়েটেড উইথ দ্য ক্লায়েন্টস, একটা ইন্টারমিডিয়েট ফেজ বলা যায়। এই জায়গাটায় হচ্ছে আমরা ডিজাইনের আগে একটা প্রিপারেশন নিব। তো তখন হচ্ছে গিয়ে the more we progress towards the design phase, the more technical skills are needed. কারণ প্রথম দিকে চিন্তা করেন এটা হচ্ছে রাইট আফটার আমরা নেগোসিয়েশন বা কমিউনিকেট করলাম, তাই না? আমরা হচ্ছে এই যে অ্যানালিসিসের প্রথমে মানে একদম লেফটে এই পয়েন্টটা মানে হলো that we are still probably discussing things with the end users or the clients or with each other and finding out exactly কোন রিকোয়ারমেন্টস গুলো আমরা রাখবো সেগুলো ডিফাইন করছি। সো লেফটের দিকে আসলে অ্যানালিসিস হচ্ছে কম, বাট as we move towards right we see that analysis actually increases, এখানে একটা স্লোপ আছে, এটা আমরা ইনক্রিজ করতে থাকে। সো এটার কারণ হচ্ছে আমরা যখন ডিজাইনের কাছাকাছি যাব, আমরা হচ্ছে এই যে এই জিনিসটা প্ল্যান করতে থাকবো যে আমার ডিজাইন ফেজটা আমি যেহেতু যাচ্ছি, আমি কোন কোন রিকোয়ারমেন্টস আমি রাখবো, কোন কোন ডিজাইনে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব। সো এই প্ল্যানিং এর দিকে যখন আমি যেতে থাকি, আমি যখন এসআরএস ডকুমেন্টটা বানানো শুরু করি, তখন হচ্ছে গিয়ে আমার টেকনিক্যাল স্কিলটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। দ্যাটস ওয়াই দের ইজ আ স্লোপ হিয়ার। এখানে যদি এমন হতো যে অ্যানালিসিস একটা ফ্ল্যাট কার্ভ, তাহলে বুঝতেন যে অ্যানালিসিসের প্রত্যেকটা ফেজে আসলে সেম ডিগ্রি অফ টেকনিক্যাল স্কিল লাগে। মানে আসলে আমি যখন মানে ক্লায়েন্টদের সাথে কিছু ডিসকাস করলাম, তখন আমার যেরকম টেকনিক্যাল স্কিলস লাগছে, আমি যখন এসআরএস বা বানাচ্ছি বা ডিজাইন এর জন্য রেডি হচ্ছি, তখন আমার সিমিলার টেকনিক্যাল স্কিল লাগে। বাট আসলে দ্যাটস নট ট্রু। আমার টেকনিক্যাল স্কিলস বাড়তে থাকবে as I move towards the design process. Then once I enter the design process, তখন ওইরকম একটা স্টেডি আমার স্কিল লাগে, বিকজ হচ্ছে আমি এখন ডায়াগ্রামস বানাচ্ছি, I am proceeding towards coding. সো আমার প্রথম দিকে আসলে আমি একটা হাই লেভেল ডায়াগ্রামস বানাই। লাইক আপনি চিন্তা করেন যে একদম প্রথমে আপনি একটা কনটেক্সট ডায়াগ্রাম বানাবেন, এখন হয়তো আপনার কাছে এটা ক্লিয়ার হবে না, আমরা যখন কনটেক্সট ডায়াগ্রাম পড়বো তখন ক্লিয়ার হবে। কনটেক্সট ডায়াগ্রাম হচ্ছে একদম খুবই হাই লেভেল একটা ওভারভিউ দেয়, এখানে কোন ডেটাবেস আছে, কে কে অ্যাক্টর, তারপরে হচ্ছে গিয়ে না কে কে অ্যাক্টরটাও বোঝা যায়, বাট কোন কোন ডেটাবেস আছে, তারপরে হলো যে আমার কি কি প্রসেস আছে, ডেটার গুলার ফ্লো কিরকম হচ্ছে, কি মানে ফ্লোটা কোথা থেকে কিরকম যাচ্ছে, মানে সবকিছুর এত ডিটেইল আমরা জানতে পারি না। তারপরে হলো কে কোন অ্যাকশন পারফর্ম করছে, এগুলোর ডিটেইল আমরা জানতে পারি না। আমরা জাস্ট একটা বেসিক দিস ইজ দ্য সিস্টেম, কিছু অ্যাক্টর আছে, কিছু ডেটা স্টোর হচ্ছে, দ্যাটস ইট। এর থেকে বেশি কিছু করা হয় না। সো আমরা খুব মানে হাই লেভেল ডায়াগ্রামস থেকে স্টার্ট করি, যেখানে আসলে এত টেকনিক্যাল স্কিল লাগে না। বাট অ্যাজ উই প্রসিড আমাদের আস্তে আস্তে আরো ডিফিকাল্ট কিছু ডায়াগ্রামসে যেতে হয়, যেগুলো আসলে ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেইল সহ চলে আসে। লাইক ক্লাস ডায়াগ্রাম, এটা খুবই খুবই কি বলবো একটা লো লেভেল ডায়াগ্রাম, বিকজ এটা কোডিং এর সাথে খুবই কাছাকাছি। বিকজ ক্লাস ডায়াগ্রামে হচ্ছে আমাদের পুরো ওই যে কোডে আমরা কি কি ক্লাস রাখবো ওদের ইনফরমেশন পর্যন্ত থাকে। তো আমরা ক্লাস ডায়াগ্রাম যখন পড়বো তখন দেখবেন যে আসলে আমরা কোডের মধ্যে এক্স্যাক্টলি কি কি ক্লাস লিখি, ওই ক্লাসকে কাকে ইনহেরিট করলো, কার চাইল্ড কে, তারপর একটা ক্লাস অন্য ক্লাসের ফাংশনকে কল করছে, তার অ্যাট্রিবিউট কি কি, এই সব ইনফরমেশন ক্লাস ডায়াগ্রামে থাকতে হয়। সো দ্যাট ইজ লাইক কি বলবো আরো অনেক হাই টেকনিক্যাল স্কিল লাগবে।
So as we move from design phases beginning to end, the technical skill needs to improve as well. ইমপ্লিমেন্টেশনে গিয়ে আমার প্রথম দিকে হচ্ছে গিয়ে দেখেন টেকনিক্যাল স্কিল অনেক বেশি, ইনফ্যাক্ট ডিজাইনের থেকেও বেশি। That's understandable because I need to learn how to code, right? I need to know how to code. এটা হচ্ছে আমি একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি। আপনি যে কোনো সিস্টেম চিন্তা করেন, whatever you implement, you want to make a chair, you need to know how to make a chair, right? So whatever you implement in that system, you need to have a lot of technical skill, and the highest, in fact, peak of technical skill কিন্তু implementation আছে, because we need a lot of technical skill to implement something, right? So এই পিকটা কিন্তু দেখতে পাবেন যে আসলে ইমপ্লিমেন্টেশন ফেজে। সো এখানে গিয়ে আমাদের টেকনিক্যাল স্কিলটা অনেক বেশি বেড়ে যায়, এন্ড আস্তে আস্তে এরপরে আবার কমতে থাকে শেষে গিয়ে। কেন? বিকজ ওয়ান্স উই আর ডান ইমপ্লিমেন্টিং, এরপরে হচ্ছে কোড রিভিউ হয়, যে যখন হলো গিয়ে আমার মানে একজন কোড করলো সেটার পিয়ার রিভিউ হয়, পিয়ার দেখে এটাকে রিভিউ করবে, সেই কোডটাকে বাগস ফিক্স করবে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে মানে বেসিক্যালি ওই জিনিসটা একটা প্রেজেন্টেশন দিবে, ইয়ে করবে, মানে ফাইনালি এটাকে ডিপ্লয় করবে এক্সেট্রা। সো তখন আস্তে আস্তে গিয়ে টেকনিক্যাল স্কিলটা কমতে থাকে। এন্ড ফাইনালি ওয়েন ইউ গো টু মেইনটেনেন্স, একটা টাইমের পরে গিয়ে টেকনিক্যাল স্কিল লাগেই না, ওয়েন ইউর সিস্টেম বিকামস অ্যাবসলিউটলি স্টেবল। মানে প্রথম দিকে লাগে হয়তো একটু, বিকজ আমার যে I may need to properly respond to different customer problems with my own technical skills, but once the system becomes stable, যে এখন আসলে কোনো bugs বা issues আসছে না, তখন গিয়ে আমার আর কোনো ইস্যু হয় না, মানে আমার তখন এত টেকনিক্যাল স্কিল লাগে না। anyone can deal with their problems, like আমি my system is not running, system কোনো সমস্যা হচ্ছে, restart the system please, something like that. So customer care or customer retention এগুলোর জন্য আসলে আমাদের যে টেকনিক্যাল স্কিল ওগুলো লাগবে না। So maintenance একটা পয়েন্টে গিয়ে টেকনিক্যাল স্কিল নিচে নেমে যায়। Now let's go to interpersonal skill. So this is the curve for interpersonal skill. So interpersonal skill এর কার্ভটা আসলে খুবই মানে কি বলবো একটু ইনকনসিস্টেন্ট টাইপের। সো অ্যানালিসিস এর প্রথমে ইন্টারপার্সোনাল স্কিল অনেক বেশি, এন্ড দেন ইট স্টার্টস টু গো ডাউন। হোয়াট ইজ ইন্টারপার্সোনাল স্কিল? ওই যে কমিউনিকেশন স্কিলটা। তো এইটা তো ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে টেকনিক্যাল স্কিল এখানে কম, বিকজ আসলে ওই যে আই হ্যাভ জাস্ট ইন্টারাক্টেড উইথ মাই এন্ড ইউজার্স অর সামথিং এন্ড ইন্টারাক্টেড উইথ ইচ আদার, ট্রেইনড মাই প্রফেশনালস টু ওয়ার্ক অন দ্য মানে কি প্রজেক্ট এক্সেট্রা। সো তখন আসলে টেকনিক্যাল স্কিল কম। বাট ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস আর ভেরি হাই, বিকজ ইনিশিয়ালি হচ্ছে কি করতে হয় আমাদের অনেক অনেক ধরনের হলো ডিসকাশনস করতে হয় অ্যানালিসিসে, তাই না? আমাদের হচ্ছে কি আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব, আমাদের এই প্ল্যানিং গুলো করতে হয়। সো এটার জন্য উই হ্যাভ টু টক টু ইচ আদার, উই হ্যাভ টু টক টু এন্ড ইউজার্স অর ক্লায়েন্টস ফর গ্যাদারিং দ্য রিকোয়ারমেন্টস টুয়ার্ডস দ্য বিগিনিং। সো প্রথম দিকে ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস আর ভেরি হাই, বাট অ্যাজ উই মুভ অন, ওই যে এসআরএস বানানো হচ্ছে যাই হচ্ছে, তখন আসলে ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস গুলা কমতে থাকে। ডিজাইন ফেজে ইন্টারপার্সোনাল স্কিল একদমই কম, বিকজ ডিজাইন ফেজে আসলে আমরা জাস্ট ডায়াগ্রামস গুলা বানাই বা কোডটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবো সেটা সেট করি। এটার জন্য উই ডোন্ট হ্যাভ টু কমিউনিকেট অর টিচ এনিওয়ান। এটার জন্য যা টিচিং বা যা ছিল সেটা আগে করে আসা হয়েছে, এখন আমাদের কোনো কমিউনিকেশন লাগবে না। ইমপ্লিমেন্টেশনে গিয়ে আস্তে আস্তে দেখেন যে এখন কমিউনিকেশন বেড়ে যাচ্ছে। ওয়াই? বিকজ আচ্ছা এটা কি আমাকে কেউ বলতে পারবে না, আপনাদের মাথায় কি আসে যে ইমপ্লিমেন্টেশনে গিয়ে কেন আমার ইন্টারপার্সোনাল স্কিল বেড়ে যায়? Can someone guess or assume? এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্লায়েন্টের হচ্ছে আমার নিতে হবে, ফিডব্যাক নিতে হবে, ইমপ্লিমেন্ট করতেছি। এটা হতে পারে সামথিং, হ্যাঁ গুড। আর কিছু হতে পারে? এনিথিং এলস? ইন্টারাকশন কিন্তু জাস্ট ক্লায়েন্টের সাথে না, নিজেদের সাথেও হতে পারে। নিজেদের সাথে হতে পারে, কি না হতে বলতে হবে। ইমপ্লিমেন্টেশনে যত টাইম যায়, অ্যাকচুয়ালি আমরা যেসব সিস্টেম নিয়ে কথা বলছি, দিজ আর বিগ সিস্টেমস, এন্ড এইসব সিস্টেমের ইমপ্লিমেন্টেশন আসলে একজনকে দিয়ে সম্ভব না, এগুলা কোলাবোরেটিভলি করা হয়। লাইক আপনি হচ্ছে কোন একটা কোলাবোরেটিভ এনভায়রনমেন্টে আপনার কোডগুলোকে আপলোড করবেন, সেগুলা পরে হচ্ছে গিয়ে লাইক কোনো কনফ্লিক্ট হলে সেগুলোকে মার্জ করা হবে। সো আই থিঙ্ক ইউ অল নো হাউ টু ইউজ GitHub। সো এরকম কোন একটা কোলাবোরেটিভ প্ল্যাটফর্মে আসলে কোডগুলো করা হয়। সো আফটার দ্যাট হ্যাপেন্স, লাইক আমি যদি কোনো কনফ্লিক্ট মার্জ করতে চাই, রিজলভ করতে, মানে কিছু কোনো ব্রাঞ্চেস মার্জ করতে চাই, কোনো কনফ্লিক্ট রিজলভ করে সেগুলা লাইক ম্যানুয়ালি যদি কিছু হ্যান্ডেল করতে চাই, সাপোজ আমার কোন একটা কোডের সাথে কনকারেন্টলি অন্য একজন কিছু করছে, সো এটার জন্য তো হয়তো আমাদের ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হতে পারে। দেন আমি একটা কোড করলাম, আমি যেটা বললাম পিয়ার রিভিউ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেপ। সো ইমপ্লিমেন্টেশনের পরে এই যে আমি একটা জিনিস কোড ইমপ্লিমেন্ট করলাম শেষের দিকে, এখন আমার কোডে কোনো বাগস আর এরর্স আছে নাকি, এটা আমার থেকে বেশি বুঝবে অন্য একজন যদি দেখে, বিকজ আমি তো এই কোডটা দেখে আসছি এতক্ষণে, বাগস থাকলে তো আমার চোখে পড়তোই, বাট অন্য কেউ থাকলে আই হ্যাভ এ ডিফারেন্ট সেট অফ আইস, দে ক্যান লুক ইনটু ইট এন্ড ফাইন্ড আউট সামথিং দ্যাট প্রবাবলি আই ওয়াজন্ট ফাইন্ডিং আউট। সো ইমপ্লিমেন্টেশন এর শেষের দিকে আস্তে আস্তে আমার কোড রিভিউ হয়, তারপরে কোলাবোরেশন বেড়ে যায়, সবাই মিলে একসাথে যে প্রেজেন্টেশনস দেয় যাই করে। সো
ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস আসলে বেড়ে যায়। দেন আমরা হচ্ছে যে এন্ড ইউজারকে একটা ম্যানুয়ালও দেই, এন্ড ইউজারকে বুঝাই যে এইভাবে আপনারা সিস্টেমটাকে ডিপ্লয় করা হচ্ছে, এইভাবে হচ্ছে আপনারা ইউজ করবেন। সো তখন কি আসলে ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস বেশি হয়ে যায়। অ্যান্ড দেন ফাইনালি মেইনটেনেন্স অ্যাকচুয়ালি সিমিলার জিনিস, প্রথম দিকে অনেক হাই থাকে বিকজ মেইনটেনেন্সের প্রথম দিকে আমরা যদি এরকম বিটা টেস্টিং বা লোড টেস্টিং করি, যখন হচ্ছে আমাদের এন্ড ইউজারের সাথে অনেক কমিউনিকেশন লাগবে যে whether they are accepting the system, acceptance testing করতে হয়, whether they are okay with how the system looks like now, or কোনো চেঞ্জ কি করতে হবে নাকি, কোনো এরার্স আছে নাকি, সো তখন ওই টাইপের কমিউনিকেশন করতে হয়। বাট once the system becomes stable, মানে প্রথম দিকে তো অনেক ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস লাগে, ওদের সাথে কমিউনিকেট করতে হয়। once it becomes stable, আস্তে আস্তে মেইনটেনেন্সেও আসলে interpersonal skill কমতে থাকে। So this is more or less the curve for interpersonal skills, and both the curves are given মানে খুবই নরমালি আর কি দেয়া আছে, মানে খুব ভালো করে এখানে দেয়া আছে। কোনটার পিক কখন হয় এটা একটু বুঝতে হবে, এন্ড কোনটা কখন কমে একদম নেমে যায় এটাও বুঝতে হবে, স্লোপটা কেন আছে, কেন স্ট্রেট কার্ভ না এটাও বুঝতে হবে। এমন হতে পারে আমি কোয়েশ্চেনে গ্রাফটা দিয়ে বলেছি একটা সার্টেন পোর্শনকে ইন্টারপ্রিট করতে, এমন হতে পারে। সো এই গ্রাফটা একটু ভালো করে সবাই বুঝেন, আর যদি না বুঝেন তাহলে আমাকে কনফিউশন থাকলে বলতে পারেন। So this is more or less how any individual in the system proceeds towards the task. So system analyst এর portion টুকু কোথায়? System analyst এর portion হচ্ছে এই যে এই জায়গাটা। একটা system analyst এর জন্য আসলে technical skill লাগে, interpersonal লাগে, বাট ইন্টারপার্সোনাল প্রথমে কম লাগে, দেন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। আর টেকনিক্যাল স্কিল হচ্ছে প্রথমে বেশি থাকে, সরি আমি উল্টা বললাম, টেকনিক্যাল স্কিল প্রথমে কম থাকে দেন বাড়তে থাকে, আর ইন্টারপার্সোনাল স্কিল হচ্ছে প্রথমে বেশি থাকে দেন আস্তে আস্তে কমে। সো এটা হচ্ছে সিস্টেম অ্যানালিস্টের জন্য, আর অন্যদের জন্য দেয়া আছে। হ্যাঁ বলেন ম্যাম। ইন্টারপার্সোনাল স্কিলের ক্ষেত্রে পিক পয়েন্টটা তো হচ্ছে মেইনটেনেন্সের ওই টাইমটা, তাই না? ইন্টারপার্সোনালের কি পিক পয়েন্ট? হ্যাঁ হ্যাঁ, পিক হচ্ছে এই যে ইমপ্লিমেন্টেশন আর মেইনটেনেন্সের মিডল পয়েন্টটা, মানে যখন হচ্ছে আমার ওই যে কোড সবাই মিলে কোড করতে হয়, সবাই মিলে একটা ডিসিশন আসতে হয় যে দিস ইজ দ্য ফাইনাল ডিপ্লয়মেন্ট, এখন আমরা এই কোডটা দিচ্ছি, তখন হচ্ছে কি হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস লাগে আমাদের। ওকে, সো এগুলা হচ্ছে আমাদের যে কোনো পার্সন ইনভলভড ইন দ্য সিস্টেম তাদের কোয়ালিটিস। আচ্ছা, ডিজাইনে গিয়ে হচ্ছে এই যে জেনারেল ডিজাইনটা, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে দেখবো, যে দিজ আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ডায়াগ্রামস দ্যাট উই নিড টু লার্ন অ্যাবাউট বিফোর গোয়িং টু দ্য কোডিং। সো কি কি ডায়াগ্রামস থাকতে পারে? there is ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম, যেটা কথা আমি বললাম যে ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রামের কাজ হলো ইট শোজ দ্য ফ্লো অফ ডেটা, একটা ডিরেকশন থেকে আরেকটা ডিরেকশনে যাচ্ছে, ওইটাই হচ্ছে ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম, যে আমার কাছ থেকে ডেটাবেসে যাচ্ছে অথবা আই এম রিট্রিভিং ডেটা ফ্রম দ্য ডেটাবেস। সো কোন ডিরেকশনে গেল, এটার ফ্লোটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে, ওইটা দেখানোই হচ্ছে ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রামের মেইন পারপাস। অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম হচ্ছে যে একটা অ্যাকশন হলো, তার ওই অ্যাকশনের তার ফ্লো চার্টটা, আসলে ফ্লো অফ আ সিঙ্গল অ্যাক্টিভিটি, সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম। নট আ সিঙ্গল অ্যাক্টিভিটি, অনেক অ্যাক্টিভিটি মিলেই থাকে, বাট ওটার ফ্লোটা। কনটেক্সট ডায়াগ্রাম, ওই যে কনটেক্সট ডায়াগ্রাম হচ্ছে বেসিক্যালি ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রামের একটা হাই লেভেল ভার্সন। আমরা যদি ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম পারি তাহলে কনটেক্সট ডায়াগ্রাম আঁকতে আসলে কিছু করতে হয় না, জাস্ট ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম পুরোটাকে একটা সিঙ্গল প্রসেস দিয়ে রিপ্লেস করতে হয়। তো সেটা আমরা দেখবো। ইউজ কেস বেশ কমপ্লিকেটেড একটা ডায়াগ্রাম, খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা ডিসক্রিপটিভ ফর্মও করতে হবে আমাদের। ক্লাস ডায়াগ্রামও বেশ কমপ্লিকেটেড, এখানে হচ্ছে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাসেস নিয়ে আসতে হবে। ক্লাস ডায়াগ্রাম আর সিআরসির মধ্যে অনেক সিমিলারিটি আছে। মানে এটা হচ্ছে সিআরসি কার্ডস, ওরা হলো গিয়ে নট, মানে এটা এক্স্যাক্টলি ডায়াগ্রাম না, এটা আমাদের কিছু কার্ডস একে ক্লাস রিলেশন কোলাবোরেশন দিয়ে আমাদের এটা করতে হয়। স্টেট ডায়াগ্রাম হচ্ছে গিয়ে এখন আমার সিস্টেমটা কোন স্টেটে আছে, দেন কোনো একটা অ্যাকশন হলে সেটা কোন স্টেটে মুভ করবে, সেইটার একটা ডায়াগ্রাম। সো ইটস লাইক অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রামের অপোজিট। অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রামে হচ্ছে আমার অ্যাকশন গুলা থাকে, দেন অ্যাকশন গুলা এক স্টেট থেকে আরেক স্টেটে, তো এক অ্যাকশন থেকে আরেক অ্যাকশনে যাবে বিকজ অফ আ স্টেট। আর স্টেট ডায়াগ্রাম হচ্ছে এক স্টেট থেকে এক স্টেটে যাবে বিকজ অফ অ্যান অ্যাকশন। সো সিমিলারিটি আছে দুইটারই। সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম হচ্ছে যে একদম সিকোয়েন্সটা দেখায় দেয় যে আমি কোন টাস্কটা কোন টাইমে করেছি, কোন মানে প্রথম থেকে মানে একদম উপর থেকে নিচে যেতে থাকে টাইমের ফ্লোটা, ওইভাবে দেখায়। ডিপ্লয়মেন্ট ডায়াগ্রাম হচ্ছে যে আই এম ডান উইথ মেকিং দ্য সিস্টেম, এখন আমি আমার হার্ডওয়্যারে কি কি ইমপ্লিমেন্ট করব, আমার কোন হার্ডওয়্যারে কোন সফটওয়্যার থাকবে, ওইসবের ইনফরমেশন। সো দিজ আর অল দ্য ডায়াগ্রামস ইনভলভড ইন জেনারেল ডিজাইন। ইনফ্যাক্ট আমরা সবগুলো ডায়াগ্রাম পড়বো। ডিটেল ডিজাইন মানে এই ডিজাইনগুলো হয়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে আমাদের আরো চিন্তা করতে হয় যে ইনপুট আউটপুট কোথা থেকে নেওয়া হবে, ফাইল সিস্টেমগুলো কি কি থাকবে, ফাইলগুলো কি কি থাকবে ফাইল সিস্টেমে, হোয়াট কাইন্ড অফ সিকিউরিটি রিকোয়ারমেন্টস আর দেয়ার এটসেট্রা।
দেন দ্য হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশনস, মানে আমি যে সিস্টেমটা ডিপ্লয় করব এটা ডিফারেন্ট হার্ডওয়্যারের কম্প্যাটিবিলিটি ডিফারেন্ট হতে পারে, সো ইট মাইট হ্যাভ আ সার্টেন কম্প্যাটিবিলিটি ইন আ সার্টেন হার্ডওয়্যার অ্যান্ড নট ইন অ্যানাদার ওয়ান, সো এইটাও চিন্তা করতে হয়। কস্ট এস্টিমেটস, সো যখন আমি একটা সিস্টেম ডিজাইন করব অবশ্যই আমার কস্টের কথা চিন্তা করতে হবে। ইফ আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কস্ট রাইট নাও, পরে গিয়ে দেখবো যে আমার লস হচ্ছে। ইমপ্লিমেন্টেশন স্কেডিউল, সো এটা গ্যান্ট চার্ট পার্ট অনেক কিছু দিয়ে করা হয়, মোস্ট লাইকলি এটা আপনাদের এবার সিলেবাসে নাই, বাট রিগার্ডলেস স্কেডিউলিং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টাস্ক, যে আমি আসলে কোন টাস্কের পরে কোন টাস্কটা করব। এমন হতে পারে যে অনেক মানুষ একটা সিঙ্গল টাস্কে ইনভলভড, উইক 1-এ একটা টাস্ক হচ্ছে যেটা আসলে 3 সপ্তাহের কাজ, সো 3 সপ্তাহ পর্যন্ত আপনি অন্য কোনো কাজ করতে পারলেন না, অথবা এমন একটা কাজ যেটা আসলে প্যারালালি করা যায়। সো এইভাবে চিন্তা করে আসলে একটা গ্রাফ দিয়ে বা চার্ট দিয়ে বোঝানো যায় যে টোটাল টাইমটা আমার কিরকম লাগবে স্কেডিউলিং করলে। সো অপটিমাম স্কেডিউলিং করলে আসলে আমার টাইমটা মিনিমাম লাগবে, মানে আমি কোন ম্যান পাওয়ারকে কোন কাজে লাগাবো, কোন কাজের উপর আসলে অন্য কাজ ডিপেন্ডেন্ট। এমন হতে পারে যে টাস্ক এ ডিপেন্ডস অন টাস্ক বি, তাহলে তো আসলে বি আমি পরে করতে পারি না, বি আমাকে আগেই করতে হবে। সে টাস্ক এ ডিপেন্ডস অন বোথ বি এন্ড সি, তাহলে বি এন্ড সি দুইটাই আমাকে আগে করতে হবে। সে টাস্ক এ ডিপেন্ডস অন বোথ বি এন্ড সি বাট সি ডিপেন্ডস অন বি, তাহলে তো আমার আগে বি করতে হবে, দেন সি করতে হবে, দেন এ করতে হবে। সো এগুলো সব আর কি ওই যে স্কেডিউলিং গ্রাফস দিয়ে করা যায়। টেস্ট প্ল্যান হচ্ছে ওই যে আমরা যে একটা ডিজাইন করব, আমরা যে কোড করব, দেন ফাইনালি আই হ্যাভ টু পুট মাই সিস্টেম টু টেস্ট ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ টেস্ট দ্যাট আই মেনশন, ওগুলার হচ্ছে গিয়ে একদম ফাইনাল প্ল্যানটা যেটা করা। প্রোটোটাইপিং আমরা দেখে আসছি, এটা করলে আমাদের ডেভেলপমেন্ট টাইমটা কমে যায়, বিকজ আমরা আসলে কম প্রোটোটাইপ বানাই, ফাইনালি যেটা অ্যাপ্রুভাল দিবে আমাদেরকে সেটা আমরা করব। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশনস দিয়ে প্রোটোটাইপ করা হয়। ইয়েস ম্যাম, হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন এটা কি ছিল? হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন মানে হচ্ছে গিয়ে ফর এক্সাম্পল আপনার একটা প্রজেক্ট আপনি বানাচ্ছেন যেটার জন্য আপনার হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা মাইন করতে হয়। সাপোজ আপনি একটা ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম চালাবেন আপনার প্রজেক্টে, তো এটার জন্য আপনার হাই লেভেল একটা জিপিইউ লাগবে। তো এটা তো এমন কোনো পিসিতে যদি আপনি করতে চান যেখানে জিপিইউ নাই, সেখানে তো রান করতে এটা মাসের উপর মাস লেগে যাবে। সো আপনার স্পেসিফাই করতে হবে যে আপনার এক্স্যাক্টলি হার্ডওয়্যারের কিরকম স্পেসিফিকেশন লাগবে, লাইক আপনার ক্লক স্পিড কিরকম হলে ভালো হয়, কিরকম স্টোরেজ বা র্যাম বা রম এক্সেট্রা অল কাইন্ডস অফ ডিটেলস থাকলে কিরকম হয়, তারপরে হলো গিয়ে মানে ডিফারেন্ট মানে অল দিস স্পেসিফিকেশনস, কত বিট সিস্টেম আপনারটা, তো এইরকম ধরনের স্পেসিফিকেশন গুলো আসলে লাগে। হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন লাগে বিকজ আমার সফটওয়্যারটা আসলে কোন হার্ডওয়্যারের সাথে বেশি কম্প্যাটেবল, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এমন হতে পারে যে আমি আমি এই ওএস এ চালাতে পারছি না, আমি অন্য ওএস এ চালাবো, আচ্ছা যদিও এটা সফটওয়্যার স্পেসিফিকেশন বাট ইট ইজ ক্লোজলি রিলেটেড টু হার্ডওয়্যার এজ ওয়েল। সো এই ধরনের স্পেক্স গুলা যে আমার হার্ডওয়্যার কোন রকম থাকলে আসলে আমার সিস্টেমটা ভালো চলবে, সেটাই হচ্ছে হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন। জি ম্যাম। তারপরে হলো প্রোটোটাইপিং এ ওই যে আচ্ছা, সো একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে প্রোটোটাইপিং এ রিপিট জিনিসটা থাকবেই, আই রিপিট প্রোটোটাইপিং এ লুপ জিনিসটা থাকবে। সো আপনারা এই ফিগারটা ইউজ করেন নাকি অন্য স্লাইডে, ডাজন্ট ম্যাটার, দ্যাটস আপ টু ইউ। আসল কথা হচ্ছে আমি এটাই দেখবো যে ডিজাইনের পরে আপনি একটা লুপ দিয়েছেন নাকি না, যেটা কাস্টমার এভ্যালুয়েট করে ফাইনালি যাবে, মানে ওরা ইউজার ফিডব্যাক দিবে, ফিডব্যাক ইফ ইটস ওকে দেন হচ্ছে গিয়ে ফাইনাল, ইফ ইটস নট ওকে দেন হচ্ছে গিয়ে আবার চলতে থাকবে আর কি জিনিসটা। সো ওই লুপটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট, এই সার্কুলারটা। আচ্ছা, সো ইমপ্লিমেন্টেশন মানে কি? আচ্ছা, সো এখানে হচ্ছে যে ইমপ্লিমেন্টেশনের কথা বলা হচ্ছে, আপনি এইভাবে সিনারিওটা চিন্তা করতে পারেন দ্যাট ইউ আর ওয়ার্কিং ইন আ কোম্পানি অর অ্যান অর্গানাইজেশন, যেখানে হলো সাপোজ ইউ হ্যাভ এই যে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের সবকিছু ম্যানুয়ালি হয়, আপনি হাতে ব্যালেন্স শিট বানাতেন, আপনি হাতে ইনকাম স্টেটমেন্ট বানাতেন, আপনি এখন এই পুরো জিনিসটাকে কম্পিউটারাইজ করতে যাচ্ছেন। So that can be one type of implementation. You want to shift your system from manual to computer ones. আপনি হচ্ছে আপনার সিস্টেমের যত মানে এইচআর হিউম্যান রিসোর্সেস এর যত ইনফরমেশন ছিল সব ম্যানুয়ালি করতেন, এখন এগুলোকে কম্পিউটারাইজ করতে চান। তাহলে ইউ ওয়ান্ট টু কিপ আ সিস্টেম যেটা হচ্ছে কম্পিউটারাইজড অবস্থায় একটা ডেটাবেস থাকবে আপনাদের সব এইচআর রিপ্রেজেন্টেটিভের, কে কার স্যালারি কত এক্সেট্রা, কে কোন লোকেশন থেকে আসছে। তারপরে ফর এক্সাম্পল আপনি একটা ব্যাংকের জন্য বানাচ্ছেন এই জিনিসটা, ব্যাংকের এইচআর এর জন্য, সো কোন এমপ্লয়ি কোন কাস্টমারের পার্সোনাল ব্যাংকার এক্সেট্রা, এইসব ইনফরমেশন আপনার ডেটাবেসে থাকতে হবে। সো আপনি ম্যানুয়াল থেকে কম্পিউটার সিস্টেমে করতে চাচ্ছেন, দ্যাট ক্যান বি আ সিস্টেম। Computer system to replace existing one. এমন হতে পারে that you already had a database like that, but you want to shift it to a new system. আপনার পুরানো সিস্টেমটা obsolete হয়ে গিয়েছে, এটা আরো ভালো কাজ করছে না, you want to shift it to a completely new system যেটা has like a lot more
suppose features or functions, etc. So that can also be a system. তারপরে modifying computer system using the same computers. আচ্ছা, so এমন হতে পারে যে আপনি যেই সিস্টেম কম্পিউটার সিস্টেম আছেন ওগুলাকেই মডিফাই করবেন ইউজিং দ্য সেম হার্ডওয়্যার, আপনি হার্ডওয়্যার চেঞ্জ করবেন না। সো এমন হতে পারে আপনি হার্ডওয়্যার চেঞ্জ করে নতুন হার্ডওয়্যার স্পেক্সের নতুন কিছু সিস্টেম বানালেন, অথবা আপনি যা যা রিসোর্সেস ছিল সবই সেম রাখলেন, জাস্ট কিছু হালকা মডিফিকেশন আনলেন, মানে ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ কিছু করলেন না, জাস্ট কিছু মডিফিকেশন আনলেন। এটাও হতে পারে লাইক আপনার পুরনো সিস্টেমটা ঠিক আছে, ইটস নট অবসলিট ইয়েট, বাট আই ওয়ান্ট টু সাপোজ অ্যাড সাম নিউ ফিচার্স, এমন হতে পারে। So there are different kinds of implementation for this. So এই যে আপনি যে একটা কনভার্সন করবেন either manual to computer অথবা computer to a completely new one computer অথবা existing computerized systemটাকে modify, এটার একটা অ্যাক্টিভিটি নেটওয়ার্ক আছে, মানে হলো একটা সিস্টেম আছে, একটা ফ্লো আছে। So প্রথমে the conversion begins with a review of the project plan, মানে একটা প্রজেক্ট প্ল্যান থাকবে ফার্স্টে। তো সিস্টেম টেস্ট ডকুমেন্টেশন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান সবগুলোরই একটা প্ল্যান আছে। সো কোনটা কি কি, একটা প্রজেক্ট প্ল্যান হচ্ছে যে আপনি যে কাজটা করবেন লাইক ম্যানুয়াল টু কম্পিউটারাইজড অর হোয়াটএভার, সেই প্রজেক্টের একটা প্ল্যান আছে। দেন টেস্টের একটা ডকুমেন্টেশন আছে। সো মানে এটা তো অলরেডি একটা সিস্টেম ছিল তাই না, সে ইদার ম্যানুয়াল ছিল না হয়তো একটা কম্পিউটার সিস্টেম ছিল, তো তার তো একটা ডকুমেন্টেশন ছিল টেস্টের, সেই ডকুমেন্টেশনটা আমাকে রিভিউ করতে হবে। অ্যান্ড অলসো দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান, মানে সেই সিস্টেমটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল, আই অলসো হ্যাভ টু রিভিউ দ্যাট। দেন আ পোর্শন ইজ ইমপ্লিমেন্টেড, মানে আমি নতুন সিস্টেমের একটা ছোট পোর্শনকে ইমপ্লিমেন্ট করব, পুরাটা এখন ইমপ্লিমেন্ট করব না। দ্য প্ল্যান ইজ ফাইনালাইজড অ্যান্ড অ্যাপ্রুভড, মানে আমি এই জিনিসটা খুব মানে প্যারালালি করা হয় যখন আমি কনভার্ট করতে চাই একটা সিস্টেম থেকে আরেকটা সিস্টেমে, তখন দিজ আর ডান কোয়াইট প্যারালালি, লাইক দ্য প্ল্যান ইজ ফাইনালাইজড অ্যান্ড অ্যাপ্রুভড, এই জিনিসটার সাথে সাথেই আসলে একটা ছোট পোর্শনের ইমপ্লিমেন্টেশন চলতে থাকে। মানে আমি প্ল্যান করব ফাইনালটা, এট দ্য সেম টাইম আমি একটা ছোট পোর্শন ইমপ্লিমেন্ট করতে থাকবো, কাইন্ড অফ লাইক অ্যাজাইল। এরপরে ফাইলস আর কনভার্টেড। সো আমি যদি ম্যানুয়ালি থাকি তাহলে আমি ওগুলোর ইনপুট দিব ডেটাবেজে, আমি যদি কম্পিউটার সিস্টেম থেকে নতুন শিফট করতে চাই তাহলে হচ্ছে আগে সাপোজ আমার এক ধরনের ফাইল ছিল, এখন আমার নতুন আরেকটা ধরনের ফাইলে কনভার্ট করতে হবে। প্যারালাল প্রসেসিং মানে হচ্ছে যে আমি আমার পুরনো সিস্টেমটাও চলতে থাকবে, নতুন সিস্টেমটাও চলতে থাকবে। কেন, মানে ফর এক্সাম্পল আপনার সিস্টেমটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, লাইক ব্যাংকের সব এমপ্লয়ির ইনফরমেশন একটা ডেটাবেসে থাকে, এটাকে আপনি নতুন কোনো সিস্টেমে শিফট করতে চান, তো পুরনো সিস্টেমটাও তো অ্যাট দ্য সেম টাইম লাগবে, রাইট? বিকজ আপনার তো ইনফরমেশন লাগবে। পুরনো সিস্টেমটা অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি রানিং রাখবেন, ওটাকে বন্ধ করে দেওয়া যাবে না, পুরনো সিস্টেমটাও চলতে থাকবে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি কিছু কিছু নতুন প্রসেসটাও সাথে সাথে ইমপ্লিমেন্ট করে প্রসেস করতে থাকবেন। দেন রেজাল্টস গুলো রেকর্ড করবেন, যে আপনি যে দুইটা একসাথে চালাচ্ছেন, দেখবেন যে কোনটার পারফরমেন্স কেমন। For example, you have built the new system, আর পুরানো মানে you are making the new system, and দেখছেন যে কিছু সমস্যা অ্যারাইজ করছে, সো তখন হচ্ছে দেখবেন যে আপনার কিছু বাগস ফিক্স করা লাগতে পারে বা কিছু নতুন চেঞ্জেস আনা লাগতে পারে। প্যারালাল প্রসেসিং এর পয়েন্টটাই হচ্ছে এটা, যে আমার পুরানো সিস্টেমটা আমি চালাবো, নতুন সিস্টেমটাও চালাবো, মানে নতুন সিস্টেমটা কোনো ফুললি বানানো হয় নাই আর কি, একটু একটু বানানো হচ্ছে, দেখতে থাকবো যে নতুন সিস্টেমটা পুরানো সিস্টেম থেকে কিরকম ডিফারেন্ট কাজ করছে। Is it performing significantly worse? Then হচ্ছে গিয়ে আমার চেঞ্জেস করতে হবে। Is it performing properly? Like suppose আমার ডেটাবেজের যে প্রজেক্টটা ছিল আগে, ওইটার একটা সিঙ্গল পোর্শন লাইক এমপ্লয়ি টেবলটা ঠিক মতো কাজ করে, তাহলে আমি প্যারালালি এমপ্লয়ি টেবলটা বানিয়ে ফেলেছি, এখন আমি নেক্সট কাস্টমার টেবলে চলে যাব। সো ওটা এখানে বলা হয়েছে, if there is no problem, parallel processing is discontinued, মানে যদি এমন হয় যে কোনো সমস্যা নাই, হ্যাঁ আমার এমপ্লয়ি টেবলটা আগের ডেটাবেজেও ভালো কাজ করে, এই ডেটাবেজেও ভালো কাজ করে, তাহলে আগের ডেটাবেজের ওই এমপ্লয়ি টেবলের কাজ আমার শেষ, আর দরকার নাই, আমি এখন পুরোপুরি নতুন সিস্টেমের এমপ্লয়ি টেবলে শিফট করব। তারপরে হচ্ছে এরপর আমি কাস্টমার টেবলে চলে যাব। সো এখানে এটা বলা হচ্ছে যে I will work with both the systems together, then I will see what happens, I will see the result, যে আসলে নতুন সিস্টেমটা কি ভালো কাজ করছে নাকি না। If it is working properly, then parallel processing is discontinued, মানে পুরানো সিস্টেমটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, and the conversion is completed. So এটা হচ্ছে কিসের, আমরা এটা কি নিয়ে পড়লাম আসলে, আমরা পড়লাম হচ্ছে যদি আমরা কোনো কিছু কনভার্ট করতে চাই সিস্টেম ইমপ্লিমেন্টেশন, এটা কিন্তু ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচের জন্য নতুন করে না, আমরা ওটার পরে পড়বো, আমরা ডিজাইন যখন পড়বো ওটা পরে দেখবো। দিস ইজ আ ভেরি স্মল থিং, যে আমরা একটা সিস্টেমকে কনভার্ট করতে চাচ্ছি, সেটার অ্যাক্টিভিটি নেটওয়ার্কটা কি। তো এটা কিছু ফাইল কনভার্সন সিস্টেমস আছে, এগুলো আমরা একটু দেখে ফেলবো না নেক্সট ক্লাসে, এত বড় বড় টপিক না এগুলা, বিফোর স্টার্টিং দ্য ডায়াগ্রামস।
সো আজকে ক্লাস এতটুকুই থাক মোরলেস। আপনাদের টাস্ক হচ্ছে আপনারা একটা প্রজেক্ট ফিক্স করে ফেলবেন, আর হলো সেটা আমার নেক্সট স্যাটারডে আমার সাথে ডিসকাস করতে পারেন, দেন টিউসডের মধ্যে আর কি ফাইনালাইজ করবেন। ওকে, সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট ফর ক্লাস। সবাই যেতে পারেন, আজকে আপনাদের ফ্রি অ্যাটেন্ডেন্স।